Very good morning to all the participants. Am I audible to you? Yes, sir. Yeah, Oh. you're audible. Yeah, again, very good morning to all the participants. I am Dr. Er.N.RAHUL, Head of Computer Science and Engineering Department of St. Xavier's Catholic College of Engineering, Nagarkoil, and the ICT Academy Coordinator of our college. Today, we are going to have a webinar on design thinking. This is the 9th Power Seminar we are organizing in association with ICT Academy of Tamil Nadu during this lockdown. Before starting today's webinar, few instructions to the participants. Please mute your mic to avoid the disturbances during the webinar. Also, I request you to switch off your camera to reduce the internet data usage. After the talk of the guest speaker, you can also ask your queries by two ways. You can type your queries in the chat window and the speaker will be addressing those queries. Or you can make a hand raise and ask your queries. At the end of the webinar, a feedback link will be shared with you through the chat window. I request all of you to enter the feedback without fail. While entering the feedback, please take maximum care in your personal details like your name, college name, email address, etc. Because we are using this information to generate the e-certificates, and the e-certificates will be sent to you through your mail. With this instruction, now I would like to invite today's guest speaker for this webinar. Today's guest speaker is Engineer Er.N.RAHUL. He is the founder and chief design officer of ATESH. On behalf of St. Xavier's Catholic College of Engineering, I welcome you, sir, for this webinar. Now, I welcome our placement officer, Engineer Xavier Roach, and my organizing team members, Engineer Anthony and Engineer Varun, for this webinar. Also, I welcome all the participants who are gathered here for this webinar. Now, I request our placement officer, Engineer Xavier Roach, to introduce the guest speaker. Welcome, sir. Andrew, sir, your mic is muted, sir. Yeah, yes. Very good morning to all of you. It's an immense pleasure to introduce our speaker of the day, Mr. Er.N.RAHUL. He has completed his Master's in Engineering Design from Anna University and has undergone design thinking courses from Draper University, Silicon Valley, USA. And Mr. Rahul is also trained by Nodes in Design Thinking, Pune, and he is an Innovation Ambassador of Ministry of Education Innovation Cell. He has also undergone postgraduate in Design Thinking from the Symbiosis, Pune, and certified as a CEFR Level B2 in Test of English Proficiency by English Council. He is a very assertive public speaker, change maker, blogger, storyteller, innovation ambassador, mentor, and a method actor, entrepreneur, teacher, and investing in prototypes. He is the founder and chief design engineer of ATESH Labs Private Limited. Also the founder and chief learning officer of Silver Link Foundation Labs. He is also a very good entrepreneur and has an incubation center currently at Kollam. And he has done many courses in design thinking, and with his vast experience, he has trained more than 3,600 plus people across the country.
We are very glad to have you here in our webinar on design thinking. So thank you for providing this kind opportunity for us. And over to you, Mr. Rahul. You can start the session. Thank you. Thank you, sir. Thank you, beloved Ando Siviraja, sir. Thank you, beloved Ando Kumar, sir, and ICT Academy, Raj Kumar, and also the management of St. Xavier's Catholic College of Engineering for giving me this opportunity to present here about design thinking. So my time is 1 hour. So probably let me say this, let me very be open that design thinking cannot be completed in 1 hour. So design thinking is instead is not a theoretical learning, it's complete in the practical learning. You need a practical approach where at least we take about 4 hours, 5 hours to give you the insight. Just to complete the insight, we need at least 4 hours. And if you have to practice a little bit, you at least need 2 days. And then if you want to be a practitioner of design thinking, you need at least say 15-25 days. And then if you want to be an enabler in design thinking, you at least need 41 days. So this is how this design thinking is moving on. So moving on to what I'm going to present you, I'll be giving an outline of what design thinking is. So pretty happy that I was able to do it for my hometown as well. Hope my screen is visible. So I'll be happy if someone could. I cannot see the chat. Someone Sir, could it say. is visible, sir. Thank you. So what I'll do is I will just share. I'll just open an alternative tab as well, so that if something, if I'm getting in chat, I would be able to answer it. Just a minute. Give me a second. Give me a second, so that I will open alternative tab as well. So if any doubts then and there, I request you to post it in chat or could unmute and please ask. No problem in disturbing me because learning is very important. Just a minute, I was to do that. I'm to joining in from other device as well. Yeah, thank you. So I'm just opening my chat as well so that I can answer you. So any questions you can drop it in chat as well. So, thank you. So let me start with what design thinking is. So I'm Rahul and I'm the founder of ATESH Labs. ATESH Labs is a design thinking firm and it's the first design thinking school in Kanyakumari district. And design thinking, don't think that design thinking is something very new concept of. At least most of you, as we are as an educators, day by day we are practicing design thinking. So let me say this in Tamil. நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கும்போது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நீங்க கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன தேவை அப்படின்ட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு யாரெல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு இருப்பீங்க. ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன தேவையோ என்ன அவங்களோட தேவையை புரிஞ்சுக்கிட்டு கிளாஸ் எடுக்கிறவங்க இருப்பீங்க, டெஃபினட்டா இருப்பீங்க. ஸோ நீங்க தான் டிசைன் திங்கர்ஸ். யூ ஆர் டூயிங் டிசைன் திங்கிங். You need to understand what someone is in need of and then you're solving their problem. That is simply design thinking. So design thinking is had its origin across years. So design thinking kandupidichor ivar abdintu, there is no one something like he has invented design thinking. In that case, if I should say, design thinking was first formalized by Thomas Alva Edison before inventing his light bulb. So Thomas Alva Edison is the first person who have invented design thinking. I should say that, but it is not true because it's existing for years. But some organization which brought design thinking into the big practices, companies like IDEO and Stanford D School. The founder of both companies is same.
Stanford D School is been founded by David Kelly of EDO. And so the David Kelly and Tom Kelly, the Kelly brothers, they have formalized or they have extensively practiced design thinking. If the world, take any successful organizations in this world, starting from Pepsi, 3M, throw me out any companies, I'll say where their design thinking has been used. So Infosys, Wipro, TCS. So TCS, companies like Tata, TCS, Infosys, they have their own design thinking firm. I mean, they have their own design thinking kind of office space. All top companies, Apple. So the very first company which successfully implemented design thinking is Apple, of course, Apple. So only after the success of Apple, because before Apple, Samsung was something leading the entire market. But all of a sudden, Apple came to the market and they were rocking something. iPhones, iPhones was rocking like anything. The reason behind it is they have applied design thinking principle. That's when design thinking was being such a massive hit across the world, because no one ever imagined that something like Apple iPhone is going to rock the entire market. I mean, it is a huge innovative disruption. It is a huge innovative disruption in the total mobile market. So Apple or Steve Jobs is someone who have practiced design thinking and who have used design thinking into practice, and then design thinking was used everywhere. And you take any organization, even now government, Niti Aayog, transformational body, even they are starting a separate session for design thinking. That's the reason why if you take it IIC, Institution Innovation Council, all the reports, they are insisting that you need to have a design thinking program. So all for school students, college, design thinking, critical thinking, creative thinking, all these are important for any student or teacher to build up their for a sustainable growth. So this is an overview of why design thinking and what's the necessity of we learning design thinking. But more than, I should say, any organization knowingly or unknowingly is practicing design thinking, especially a college like you. See, belonging to this district, I personally know the growth of St. Xavier's College. Exactly what you are doing is design thinking. You understand people and you know what students are in need of. So I think now most of the colleges do have this art fest and everything. Most of the colleges are doing extensively. I should say the very first college in Kanyakumari district which have used arts into practice. Normally, engineering college is something very stringent to academic kind of environment. They are look only for into academic environment. Correct? They are more or less into academic environment. But all of a sudden, this economic environment changed. Economic environment changed into arts. Even engineering colleges starts promoting arts, culture, literature, everything. But much before all colleges starting this, your college, St. Xavier's, was doing this in the name of Canada Festa. So that I think in totally Canada Festa has been there. So what shows is that you are already why an engineering college has to apply do this. Engineering college Canada Festa மாதிரி ஒரு ஆர்ட்ஸ் ஃபெஸ்ட் நடத்தணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அது என்கிட்ட ஏன் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா யூ நோ அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம கிளாஸ் ஹவர்ஸ் மட்டும் போதாது. ஒரு 7 மணி நேரம் இல்ல 8 மணி நேரம் ஒரு பையனை கிளாஸ்ல பிடிச்சி உட்கார வச்சு அவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறது, இல்ல அவனுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறது, அவனுக்கு டெக்னிக்கல் நாலேஜ் கொடுக்கறது மட்டும் கிடையாது. அவனோட ஆர்ட்ஸ், கல்ச்சர், ஆர்ட்ஸ், லிட்ரேச்சர் அந்த மாதிரி விஷயத்தையும் கொஞ்சம் ப்ரமோட் பண்ணணும். ஸோ இன்னைக்கும் ஏன் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல சென்ட் சேவியருங்கிற காலேஜ் வந்து ஒரு லீடிங்கான ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு ரீசன் பாத்தீங்கன்னா, நீங்க அந்த இயர் பிராக்டிஸ் பண்ண அந்த வருஷமா நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரெடிஷன். ஸோ உங்களுக்கு நீங்க எஜுகேஷன், ஆர்ட்ஸுக்கும் அதே மாதிரி லிட்ரேச்சர், கல்ச்சர், எல்லாத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க. ஸோ அந்த ரீசன் தான் உங்களோட சக்சஸ்ஃபுக்கான ரீசன். அது இல்லாம நீங்க நல்ல கோச்சிங் கொடுக்கறதுனால மட்டும் கிடையாது. தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். எல்லாமே பண்றீங்க, ஆர்ட்ஸ், லிட்ரேச்சர் எல்லாமே நீங்க எல்லாமே ஒரு பேக்கேஜா கொடுக்குறீங்க. உண்மையில இதுதான் டிசைன் திங்கிங். இதுதான் உங்களை அறியாமலேயே நீங்க டிசைன் திங்கிங் பிராக்டிஸ் பண்ணது. இதை விட சிம்பிளிஃபைட் எனக்கு உங்களுக்கு டிசைன் திங்கிங்
சொல்லி தரதுக்கு தெரியாது. இதுதான் இப்ப புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் எது டிசைன் திங்கிங் என்ன அப்படின்ட்டு. உங்களுக்கு அறியாமலே அந்த நீங்க அதை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கீங்க. அதுதான் டிசைன் திங்கிங். So if you know that, I should also make clarity on that. So now most of the institutions, they have started knowingly or unknowingly, they have started practicing design thinking as well. So coming back to my topic. So if someone is here, can you draw this? So if you have a paper and pen, I request you to draw this images: square, circle, triangle, line, and blob. So very quickly you can draw. I'll give you 20 seconds to draw this. Very quickly you can draw this: square, circle, triangle, line. I'll count from 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Done. So any of you have completed drawing this? Any of you completed drawing this? If yes, please drop me an S in the chat box. If some of you have drawn this, please give me an S in the chat box. If some of you have drawn this, please give an S in the chat box. So let's make it an interactive session. So other than me going our normal webinar madri, going across slides and going across, no point in conveying what I have to say. Na all in your radio kadayadu. Na solradhu mattum neenga kekkuradhu. So I'll let's expect you also to ask questions. Asking questions is one best thing to improve ourselves. So make questions, throw me some questions. Okay, Josephine Usha ma'am have given an yes. Thank you, ma'am, for your answer. So if you were able to draw this image which I have given, then definitely you will be able to draw this as well. இப்போ நீங்க இந்த அஞ்சு இமேஜ் வரைச்சிட்டீங்கன்னா டெஃபினட்டா உங்களால இது எல்லாமே வரைக்க முடியும். இமோஷன். Shilpa ma'am also gives my yes. So if you have drawn all those things, you can draw all these as well. You know, the human emotion. Nope, yes, oops. You can try, because the very first image, the first column is just circle. ஒரு சர்க்கிளையும் ஒரு லைனையும் வச்சு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதை முடிச்சிட்டோம். கரெக்ட்? ஒரு சர்க்கிளையும் ஒரு லைனையும் வச்சுட்டு நம்ம முடிச்சிட்டோம். Then second action, block figures அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, we have used square, line, circle. அது ஒரு செகண்ட் இமேஜ் முடிச்சிட்டோம். Block figure, action. Sir, excuse me, sir. Yes, sir. Yes, sir, your presentation is not moving for me. Okay. Sorry. Oh, that's the reason why you are not. I can see only the front page. Yeah. Okay. Sorry. So is it visible now? Yeah, now visible, sir. Now visible. Yeah, it's moving. So what I was, I'm really sorry for it. Can you draw this? Oh, நீங்க ATESH labs image வரைச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க பார்க்கல அப்படி. I'm sorry for that. I was just asked, can you draw this? Can you draw these images? So can you draw these images? Square, circle, triangle, line, and blob. Okay, these are the images which I have asked you. Can you draw this? I'll give you 5 more minutes to draw this. 1, 2, I mean not 5 more minutes, 5, I will count 5. 1, 2, 3, 4, 5. Done. The time is done. Okay, Asha has given yes, and Geeta, Jennifer has given yes, Asha has given yes. Done. Super. Great. Vinisha gives me an yes. Great. Done. So if you have done this, you can draw this as well. If you have drawn this, you can draw this as well. The first image, emotion, you can draw the emotion, you can draw the action, you can draw the relation. You can draw an emotion, you can draw action, you can draw relation. So நீங்க போன இமேஜ் சார் இது எல்லா இமேஜ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து வாட் டு சே, I'll just open it back. எல்லா இமேஜ் வந்து நீங்க சர்க்கிள் வச்சு தான் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் circle and line மட்டும். All human emotions. We have drawn all the human emotions.
Can you draw these human emotions now? Can you draw human emotions? நீங்க previous circle, square, line, blob எல்லாம் வரைச்சிருப்பீங்க. அது வச்சுட்டு நம்ம இந்த emotion actionல வரைக்க முடியும். யாராவது வரைச்சிட்டீங்களா? ஒரு emotion வரைங்க. நமக்கு டைம் இல்லாதனால you can draw one emotion and you can draw one action. Have anyone completed drawing one emotion and one action? Yeah, Asha says yes. Asha says Vinisha and Asha again. Nimisha says yes, I have drawn. Very good, very good, very good. Shibarani ma'am says yes. Great, great. Great going. Thank you for drawing this. So this is that much easy. This is called creative confidence. இதோட பேர் தான் creative confidence. So design thinking ஓட basic thing. Before you go for design thinking, the very important thing which you have to understand is creative confidence. Creative confidence is nothing but believing that you can do anything. Creative confidence is nothing but believing that you are confident and you can do anything. That is creative confidence. Believing that you are creative. Having the confidence that you are creative. ஆமா நான் கிரியேட்டிவ் தான். கெங்கா சந்திரமுகியா மாறணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நமக்குள்ளே நம்ம சொல்லிக்கணும், எஸ் ஐ ஆம் வெரி கான்ஃபிடென்ட், எஸ் ஐ ஆம் வெரி கிரியேட்டிவ். நம்மளோட பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வெரி ப்ராப்ளம் which we were unable to do something is believing that we are not creative. We are not creative. See, let me say this one simple example. If you ask me who is the best entrepreneur in the world, is none other than teachers. See, most of the teacher turned entrepreneurs are successful in their life. But teacher இருந்துட்டு entrepreneur ஆறவங்க எல்லாருமே maximum they are successful. Example I could say like Sudhamurthy ma'am of Infosys Foundation. I could say none other than Mr. Baiju Ravindran of Baiju's. Baiju Ravindran was a teacher. He's a teacher turned entrepreneur. So likewise, you know, or a teacher can quickly become an entrepreneur, because there are a lot of terms in entrepreneurship, like not to quit, venture capital, X growth. There are a lot of entrepreneurial terms. Knowingly or unknowingly, all the teachers have already been practicing all this basic ground rules of entrepreneurship when they are working somewhere in a college or school. For entrepreneurship field, there are a lot of glitches, ups and downs, gimmicks. அது ஒரு புது உலகம் மாதிரி இருக்கும், நம்மளோட அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும், அது மாதிரி நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும். ஆனா டீச்சர்ஸ் அந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வரும்போது ஆல்ரெடி அதை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி, நம்ம காலேஜ்லயோ ஸ்கூல்லயோ ஒர்க் பண்ணும்போது அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நமக்கு எப்பவுமே கை கொடுக்கும். ஸோ that's a success reason behind Baiju Ravindran or Sudhamurthy ma'am, etc. So why I am saying this, the very first part before you go to design thinking is you need creative confidence. You have to believe that you are creative. You should be very confident enough that you are creative. அதனால தான் இந்த ஆக்டிவிட்டி நான் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த 5 இமேஜ் உங்களை வரைக்க முடியுது அப்படின்னு சிம்பிள் இமேஜ் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஒரு சும்மா ஸ்கொயர், சர்க்கிள், ட்ரையாங்கிள், லைன், பிளாப் யாருக்கான கண்ணில் பார்த்து வரைக்கலாம். ஆனா நான் இதை கொடுக்காம நான் இதை கொடுத்திருந்தாலும் நீங்க ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சிருப்பீங்க, என்ன இது கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்ட்டு, இதெல்லாம் வரைக்கணுமா அப்படின்ட்டு ஒரு நிமிஷம் கண்டிப்பா யோசிச்சிருப்பீங்க. நீங்க வரைக்க முடியும், இருந்தாலும் நீங்க யோசிச்சிருப்பீங்க, இதெல்லாம் இப்ப கஷ்டம், இதெல்லாம் எப்படி வரைக்கிறது, எனக்கு படம் வரைக்கலாம் தெரியாது அப்படின்ற ஒரே வார்த்தையில வந்துடும். ஸோ that's the reason why I have shown this. இப்போ செகண்ட் இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் இமேஜை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண, ஒரு ஸ்கொயரையும் ஒரு சர்க்கிளையும் ஒரு லைனையும் சேர்த்து வைக்கும்போது the thing is done, emotion is done. அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கொயரையும் சர்க்கிளையும் சேர்த்து லைனையும் சேர்த்து வைக்கும்போது ஆக்ஷன் முடிஞ்சிச்சு. அடுத்தது பிளாபையும் லைனையும் சேர்த்து வைக்கும்போது ரிலேஷனும் முடிஞ்சிச்சு. இதுதான் இமோஷன், ஆக்ஷன், ரிலேஷன் எல்லாம் இவ்வளவு முடிஞ்சிச்சு. So this is how you have to believe that you have creative confidence. So only then you can go for design thinking. Okay. So adu mudichuchna we'll go for design thinking. So normally in design thinking we have 4 types of design. So not 4, we have 5 to 6 types of design. The very first is industrial design. Industrial design is nothing but if you are using a washing machine or a mixie or a grinder or anything. So those machines right from the factory, they are being designed so that it is enabling to be communicated with human being.
இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில அந்த ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணும்போதே இது வந்து மனுஷன் யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட், ஸோ அதனால அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். அது பேஸ் பண்ணி அந்த மிஷினை ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ வாஷிங் மிஷின்ல வந்து உங்களுக்கு சட்னி அரைக்க முடியாது, சட்னி அரைக்கவே மாட்டீங்க. மிக்சியில போய் மிக்சியை வச்சுட்டு மிக்சியில நம்ம டெஃபினட்டா வந்து என்ன சொல்றதுக்கு, மிக்சியில வந்து நம்ம வேற எதுவும் பண்ண மாட்டோம், வாஷ் பண்ண மாட்டோம். ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம துணியை வந்து காய போட மாட்டோம். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பர்பஸ் இருக்கு. ஸோ அது அதுதான் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன். ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரி. நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்டராக்ஷன் டிசைன். இன்டராக்ஷன் டிசைன்ங்கிறது இப்போ உங்களோட கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருந்தீங்க அப்படின்னா ஐ கேன் சீ UI UX, யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இன்டராக்ஷன் டிசைன் எப்பவுமே அது மட்டும் கிடையாது. Interaction design it has psychology, it has design, it has art, and it has emotion, emotion, human psychology. For example, இப்போ இங்க இருக்க யாரோ ஒரு just imagine, உங்க கையில ஒரு மொபைல், காலையில எந்திரிச்ச உடனே நீங்க மொபைல் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எது பார்ப்பீங்க? அது ஒரு சைக்காலஜி ஃபேக்டர் இருக்கும். சிலவங்க வந்து ரிலீஜியஸ் ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு பைபிள் மெசேஜோ இல்ல ஒரு பகவத்கீதை மெசேஜோ இல்ல ஒரு குரானோட இதோ பார்ப்பாங்க. ஏத்திஸ்டா இருந்தா வேற மெசேஜஸா இல்ல இப்போ கிளப் ஹவுஸோ இல்ல ஃபேஸ்புக்கோ லிங்க்டினோ வாட்ஸ்அப்ல ஏதாவது மெசேஜ் வந்திருக்கா இல்ல ஏதாவது யாரு என்னென்ன ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற இமோஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, நம்ம டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த இன்ட்ராக்ஷன் டிசைன் ஒவ்வொரு டிவைஸும், எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேங்க, மிக்சி, நம்மளோட மிக்சர் கிரைண்டர் எப்படி டிசைன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சட்னி அரைக்கணும் இல்ல 3 ஜார் இருக்கும். ஸோ ஒரு மிக்சர் கிரைண்டர் நம்ம சட்னி மட்டும் அரைக்கிறதுக்காக டிசைன் பண்ண மாட்டாங்க, டிசைன் ஃபார் ஜூஸ் மேக்கர் எல்லாமே டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க. அதுல ஸ்விட்ச் உங்களுக்கு தெரியுது எங்க இருக்குன்னு தெரியும், அதோட ஸ்விட்ச் எங்க இருக்கும். இட் இஸ் நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் பக்கத்துக்கு தான் கரெக்டா இருக்கும். சேம் இஃப் ஐம் ராங், ஓகே. ஸோ அது எப்பவுமே நம்மளோட கை பக்கத்துக்கு தான் இருக்கும், நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் பக்கத்துக்கு தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த மிக்சர் கிரைண்டர்ஸ். நம்ம அந்த மிக்சர் கிரைண்டர் பக்கத்துல போகும்போது நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்விட்சை ஆப்ரேட் பண்றது மாதிரி தான் இருக்கும், கரெக்ட். ஸோ இதுதான் இன்டராக்ஷன் டிசைன். அது வாஷிங் மிஷின் எடுத்துப்பாங்க. வாஷிங் மிஷின் இருக்கிறவங்க வந்து வாஷிங் மிஷின் போடும்போது வந்து க்ளோத் போட்டுட்டு நம்மளோட டாப் கவரும் இருக்கு பாட்டம் கவரும் இருக்கு. ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா நினைக்கிறது டாப் கவர். பாட்டம் கவர்னா கொஞ்சம் குறிஞ்சிட்டு தான் அந்த நம்ம ட்ரெஸ் இல்ல உள்ள போட முடியும். மேல டாப் கவர்ல இருக்குதுன்னா இட் வில் ஈஸி ஃபார் டு டிபாசிட் த க்ளோத்ஸ், ஓகே. அதே மாதிரி அந்த கனெக்ஷன் ஸ்விட்ச் வெரி கன்ஃபியூசிங். முன்னாடி இருக்க வாஷிங் மிஷின்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த வாஷிங் மிஷினோட ஸ்விட்சஸ் எல்லாமே வந்து பின்னாடி இருக்கும் இல்ல சைட்ல இருக்கும் இல்ல கீழே ரொம்ப கீழே இருக்கும், நம்ம கீழே போய் பிரஸ் பண்ணணும். பட் இப்ப இருக்க மிஷின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் மேலேயே இருக்கும். ஸோ ட்ரின் எல்லாம் மேலேயே இருக்கும். ஸோ இட் மேக்ஸ் அஸ் ஈஸி. நம்ம ஸ்விட்சை புதுசா வரத்துக்கு வந்து ஒருவேளை ஒரு வீட்டுல வேலைக்காரங்க இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து வாஷிங் மிஷின் எப்படி யூஸ் பண்ண தெரியாம இருக்கலாம். ஸோ நம்ம சொல்லணும் மேல ஒரு சுவிட்ச் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல ஒரு பச்சை கலர் பட்டன் போட்டிருக்கோம் இல்ல சிவப்பு கலர் பட்டன் போட்டிருக்கோம், அது பிரஸ் பண்ணா போதும், அது ஆன் ஆயிரும் ஆஃப் ஆயிரும் ஈஸியா. இப்ப நம்ம வெளியில போறோம்னு வச்சுக்கோங்க, வெளியில போறோம், நமக்கு ஏதோ ஒரு வாஷிங் மிஷின் வச்சிருக்கோம், அவங்களுக்கு நம்ம இந்த ஒரு டேர்ம் ரின்ஸ் பட்டனை பிரஸ் பண்ண ஆன் பட்டனை பிரஸ் பண்ண ஆஃப் பட்டனை பிரஸ் பண்ண அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியாது. தட் அவங்களுக்கு ஒரு வேளை தெரியாது. ஆனா அதே இது வந்து நம்ம அவங்ககிட்ட போன் பண்ணி ஒரு பச்சை பட்டன் இருக்கும் அதை பிரஸ் பண்ண இல்ல ஒரு சிவப்பு பட்டன் இருக்கும் அதை பிரஸ் பண்ண அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். ஸோ திஸ் இஸ் இன்டராக்ஷன் டிசைன். அப்போ அது நார்மலி நிறைய மிஷின்ஸ்ல தே ஆர் டிசைனிங் லைக் தட். அது இந்த லாஸ்ட் மைல் யூசர் கனெக்ட் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். ஃபோர்ட் கார் எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். You would have heard about Ford Motors. So, sir, is there someone other than Tamil Nadu? Should I use only English or can I go bilingual? Yeah, bilingual. You can proceed with bilingual, sir. Okay, great. Okay. So, last mile user connect. இது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்ட் மோட்டார்ஸ் இப்போ இந்தியால ரொம்ப இருந்தாலும் ரொம்ப யூசர்ஸ் கிடையாது, வெரி ஃப்ராங்க்லி. ஆனா ஒரு கட்டத்துல வந்து ஃபோர்ட் மோட்டார்ஸ் இஸ் செட் டு பி ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்க்ளூசிவ் கேட்டகரி. முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு 2009-10 ஃபோர்ட் கார் வச்சிருந்தவங்க எல்லாம் தே ஆர் மோஸ்ட் நல்ல லான்சர் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் பயங்கர பணக்காரங்க அப்படின்ட்டு ஒரு இன்ட்யூஷன் நம்மளே கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தோம். அது ஃபோர்டு கார் வச்சிருந்தோம் அப்படிதான். பிகாஸ் யூஎஸ்ல வந்து
ஆல் ரிச் பீப்புள் வேர் யூசிங் ஃபார்ட் மோட்டார்ஸ். அண்ட் ஃபார்ட்ல ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, யூஎஸ்ல வந்து அதுக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது. கம்ப்ளீட் டிரைவிங் கண்ட்ரோல் வந்து டிரைவர் சீட்ல இருக்கும். கம்ப்ளீட் டிரைவிங் கண்ட்ரோல் வந்து டிரைவிங் சீட்ல தான் இருக்கும். ஸோ விண்டோ ஆன் பண்றது, ஆஃப் பண்றது, டோர் அன்லாக், சைல்டு லாக் எல்லாமே அதுல தான், ஃபோர்டு அதுல தான் இருக்கும். ஃப்ரண்ட் டோர்ல தான் இருக்கும். டிரைவர்ஸ் அதாவது டிரைவர் ஃப்ரெண்ட்லி வெஹிக்கிள் அது ஃபோர்டு. பட் அதே பிராண்ட் வந்து அது யூஎஸ்ல வந்து பயங்கர சேல்ஸ், $1 பில்லியன் நல்ல ரெவென்யூ, சேல்ஸ் வந்து பயங்கர growth. ஸோ மார்க்கெட் எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க, இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்தாங்க. பயங்கர எதிர்பார்ப்பு, பிகாஸ் இந்தியா வந்து அந்த அளவுக்கான ஒரு மார்க்கெட், அதனால இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வந்தாங்க. பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்கு, நிறைய பேர் ஆடம்பரத்துக்குன்னு இந்த கார்ஸ் வாங்குவாங்க. ஸோ இந்தியா வந்து பயங்கர growth ரேட் இருக்க மார்க்கெட்னு சொல்லி ஃபோர்டு இந்தியாவுக்குள்ள வந்துச்சு. மச் டு த டிஸ்பிலீஃப், Ford was a complete failure in India. ரொம்ப யாரும் வாங்கல, ப்ரிஃபர் பண்ணல. 2 ரீசன் இருக்கு. ஒன்னு வந்து மெயின் ரீசன், ரெண்டாவது ரீசன் நம்ம பேச வேண்டியது, இட்ஸ் நாட் எத்திக்கல் டு சே தி செகண்ட் ரீசன். வெரி ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்தியால யூஎஸ்ல டிரைவர்ஸ் ஆர் த ஓனர்ஸ் ஆஃப் த கார். டிரைவர்ஸ் ஆர் த ஓனர்ஸ் ஆஃப் த கார். பட் இன் யூஎஸ், இன் இந்தியா, டிரைவர்ஸ் மே நாட் பி த ஓனர்ஸ் ஆஃப் த கார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒருத்தங்க கார் வாங்குறாங்க அப்படின்னா டிரைவர் வச்சிருப்பாங்க. நம்ம இந்தியாவில் அப்படிதான் அதிகம் டிரைவர்ஸ் வச்சு தான் அதிகமா ஓட்டுறாங்க. இப்போதான் கொஞ்சம் எல்லாரும் செல்ஃப் டிரைவிங் பண்றாங்க. டிரைவர்ஸ் வச்சு ஓட்டும் போது ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம கிளாஸ் கீழே இருக்கணும்னாலும், டோர் திறக்கணும்னாலும் அவர்கிட்ட வந்து கேட்டுட்டே இருக்கும் டிரைவர்கிட்ட. அது வந்து அவங்களோட ஹியூமன், பிகாஸ் அந்த ஃபோர்டு கார் அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல பணக்காரங்க தான். பணக்காரங்க வந்து ரொம்ப பணக்காரங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பணக்காரங்க, வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் தட் ரிச் பீப்புள்னா, ரிச் அண்ட் அஃப்ளூவன்ட் பீப்புள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, கொஞ்சம் வேலைக்காரங்களை வந்து வேலைக்காரங்க மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. இப்ப ரொம்ப சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. பட் வேலைக்காரங்க ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. அவங்க கிட்ட கெஞ்சிட்டு இருக்கிறது, ரெக்வெஸ்ட் பண்றதெல்லாம் அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க. டிரைவர்ஸ் கூட உயிரே கையில பிடிச்சி ஓட்டினாலும் சரி, நோ ரெஸ்பெக்டே பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இது ஆனா ஃபோர்டு கார் வாங்கினவங்க எல்லாம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் இவர்கிட்ட போய் டோர் திறந்து விடுப்பா, கிளாஸ் கீழே இருக்குப்பா அப்படின்னு ரெக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இல்ல ஆர்டர் பண்ணவும் முடியாது, ரெக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு இரிட்டேட்டிங், பிகாஸ் ஹியூமன் இமோஷன் இல்லையா, அது கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்கா அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க. ஸோ வேர்ட் ஆஃப் மவுத், இந்த கார் யாரும் வாங்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் காரை ஃபோர்ட் மோட்டார்ஸை வித்துட்டாங்க. ஸோ சேல்ஸ் வந்து இந்தியாவில் சேல்ஸ் வந்து டிக்ளைன் ஆயிடுச்சு. ஸோ தி ரீசன் இதுதான். இதுக்கு பேர் வந்து லாஸ்ட் மைல் யூசர் கனெக்ட். இந்தியாவில் வந்து யூஎஸ்ல நல்ல growth இருக்கக்கூடிய வெஹிக்கிள் வந்து இங்கே வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும். தி ரீசன் இஸ் இமோஷன், டிசைன் திங்கிங் பார்ட்டை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. அங்க சக்சஸ்ஃபுல் ஆகல. பிகாஸ் இங்க எப்படின்னு, இந்தியா இஸ் எ கஸ்டமர் ட்ரிவன் மார்க்கெட், இந்தியா இஸ் எ ஓனர் ஹைரார்கி மார்க்கெட். அதை அனலைஸ் பண்ணல, அதை அனலைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் வை ஃபோர்டு வாஸ் அ ஃபெயிலியர் இன் இந்தியா. ஸோ ஏன் ஃபோர்டு வந்து டிசைன் திங்கிங் பார்ட்டை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. இதுதான் டிசைன் திங்கிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ். யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கஸ்டமர், for whom you are designing the product, for whom you are developing the product, or whom you are see டிசைனிங் பேசும்போது உடனே எனக்கு இது சம்மந்தம் இல்லை, இது டிசைனிங் டிசைனர்ஸுக்கு தானே, எனக்கு கேட் தெரியாது, எனக்கு யூஐ யூஎக்ஸ் தெரியாது, எனக்கு கோடிங் தெரியாது, எனக்கும் தெரியாதுங்க. ஈவன் தோ a design engineer, I don't know how to do a 2D drawing. இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஆட்டோ கார்டு உட்கார வச்சு எங்க ஒரு சர்க்கிளையும் ஒரு பிளம்பர் பிளாக் போடுங்கன்னா நான் சிரித்து தான் இருப்பேன். பிளம்பர் பிளாக் எனக்கு போட தெரியாது. நான் படிக்கிற காலத்துல பிளம்பர் பிளாக் போட்டது கிடையாது. என்னோட சார் இருந்தாலும் நான் டிகிரி பாஸ் ஆனேன். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன். ஸோ எனக்கு 2D தெரியாது. அதே மாதிரி இப்போ இல்லை யூஐ யூஎக்ஸ் பண்ண எனக்கு தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு டூ அன் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் டிசைன். எனக்கு ப்ரோட்டோடைப் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு தெரியும், இந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்னு சொல்றது தெரியும். ஆனா எனக்கு டெக்னிக்கல் அது போட தெரியாது. ஸோ அதனால டிசைன் திங்கிங் வந்து டிசைனர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது. டிசைன் இஸ் டிஃபரெண்ட், டிசைன் திங்கிங் இஸ் டிஃபரெண்ட். டிசைன் திங்கிங் இஸ் நத்திங் பட் திங்கிங் லைக் எ டிசைனர். சிம்பிளா சொல்லலாம், டிசைன் திங்கிங் இஸ் சிம்பிளி திங்கிங் லைக் டிசைனர், ஹியூமன் சென்ட்ரிக் டிசைனர். அது அடுத்தது என்னன்னு சொல்றேன். ஓகே, ஸோ இப்போ இன்ட்ராக்ஷன் டிசைன் வரும்போது ஒரு சைக்காலஜி, ஒரு டிசைன், ஒரு ஆர்ட், ஒரு இமோஷன் எல்லாமே அதுல வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு யோசிச்சு பாருங்க, உங்களோட மிக்சியோட சுவிட்ச் வந்து பின்னாடி இருந்தா உங்களுக்கு கோவம் வரும் இல்லையா, கடுப்பாகும். அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு, ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஹேண்டில் வந்து நீங்க ஆவரேஜா பாருங்க, ஒரு ஆவரேஜ் சைஸ் ஒரு 5 அடி இருக்கிற ஆளும் சரி, 6 அடி இருக்கிற ஆளும் சரி, கம்ஃபர்டபுளா டோர் ஓபன் பண்ற விதத்துல தான் அந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஹேண்டில் டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க. புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. அது கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் நீளம், இப்போ இருக்க ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே அந்த ஹேண்டில் கொஞ்சம் நீளமா தான் வரும்.
அப்படி அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா, உங்களோட ஹைட் 5 ஃபீட்டா இருந்தாலும் சரி, உங்களோட ஹைட் வந்து 6 ஃபீட்டா இருந்தாலும் சரி, உங்க ஹைட் 7 ஃபீட்டா இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா திறக்க முடியும். ஈவன் உங்க ஹைட் வந்து 4 ஃபீட்டா இருந்தாலும் கூட அந்த மிக்சியோட ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட டோர் ஓபன் பண்ற அளவுக்கு தான் அந்த ஹேண்டில் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. So this is interaction design. Interaction design is nothing but the interaction between a machine and a human being. Now, as a human being, how I am going to interact with a computer? How I am going to interact with the how I am going to interact with the machine? For just example சொல்றேன். இப்போ Google Meet நம்ம எல்லாரும் யூஸ் பண்றோம். பட் என்னோட கம்பெனில நான் யூஸ் பண்றது Zoom தான். Because Zoom is very user friendly. Most of them are preferring Zoom over Google Meet. நிறைய ரூல்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொண்டு வந்தாங்க. பட் Zoom is very user friendly. அது கொஞ்சம் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். அதுதான் ஒரு ரீசன். ஸோ இப்போ இதுல இப்போ நீங்க உங்களுக்கு நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணேன், இருந்தாலும் என்னோட ஸ்கிரீன் ஸ்லைடு சேஞ்ச் ஆகுது. ரீசன் இஸ் அது நான் ஃபுல் ஸ்கிரீன் கொடுத்துட்டு அதுல வந்து பிரசன்ட் யுவர் என்டையர் ஸ்கிரீன் அப்படின்னு கொடுத்தா மட்டும்தான் அது ஃபுல்லா ஷேர் ஆகும். இல்லைன்னா அது அப்படியே ஸ்டக் ஆகி இது ஜூம்ல போனீங்கன்னா நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் கொடுத்துட்டு என்ன ஸ்கிரீன் கொடுத்தாலும் ஷேர் ஆகும். அதே மாதிரி ஜோஹோவுக்கு ஒரு ஜோஹோ வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் ஆப் இருக்கு. அது யாருமே யூஸ் பண்றது இல்லை. பிகாஸ் அது வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியே கிடையாது. யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி இருந்தாலும் டேட்டா கொஞ்சம் அதிகமா போகுது. ஜோஹோவுக்கு இருக்கு. அப்புறம் நிறைய ஆப் டி கன்சோல் இருக்கு, நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. பட் ஆனா நமக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு கம்மியான அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணணும். ஏன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல் போன் வாங்குறோம், சாம்சங் வாங்குறவங்க இருப்பாங்க, ஐபோன் வாங்குற இருப்பாங்க. ஒவ்வொரு போன் வாங்குறவங்களுக்கு ஒவ்வொரு ரீசன் இருக்கும். So this is interaction design. Every product is been designed and developed to interact with other in one reason or other design. Next is experience design. இதுதான் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிசைன். நீங்க வந்து அமேசான்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிருப்பீங்க. அமேசான் ஆப்ல போகும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் வெளியில வர தோணாது. அது நீங்க ப்ராடக்ட் இருக்கிறதுனால நினைக்காதீங்க. அமேசான் வெப்சைட்டுக்குள்ள போகும்போது உங்களுக்கு டக்குன்னு போயிட்டு வர தோணாது. அது வந்து ரீசன் வந்து நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா, ஒருவேளை ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால கிடையாது. அதே இது உங்களுக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்ல இருக்கும். ஆனா இருந்தாலும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்ப நீங்க நாகர்கோவில் சைட்ல அதிகமா இருந்தீங்கன்னா லின்ஸ் மால் இருக்கு, ராஜாஸ் மால் இருக்கு. உங்களுக்கு இந்த மால்ல எது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணணும்? சிலவங்களுக்கு ராஜாஸ் மால் கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல் பண்ணணும், லின்ஸ் மால் கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. நம்ம அண்ணாச்சியோட கோட்டார் கடையும் இருக்கு. எது நல்லதுன்னு ஃபீல் பண்றீங்க? 3 ஒரு ஆப்ஷன் தரேன் நான். நம்ம லென்ஸ் சூப்பர் மார்க்கெட் கொடுக்குறேன், ராஜாஸ் மார்ட் கொடுக்குறேன், அப்புறம் கோட்டார்ல நான் ஏதாவது மார்க்கெட் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு எது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு? பிரைஸ் காஸ்ட் எல்லாம் நீங்க பாக்கணும்னா கொஞ்சம் உட்கார்ந்து வாங்குறது மாதிரி உங்களுக்கு எது நல்லதுன்னு ஃபீல் பண்றீங்க? You can put your answers in chat box. I'll say why. You can drop your answers in chat box. Rajas Mall. Lookma says Rajas Mall. Nimisha says Rajas Mall. And okay, getting only two answers. And Rajas Mall. Yeah. The reason is நீங்க ராஜாஸ் மாலுக்குள்ள போகும்போது, லின்ஸ் மாலுக்குள்ள போகும்போதோ உங்களுக்கு அங்க ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து செக்ஷன் வைஸ் இருக்கும். செக்ஷன் பவுடர் தனியா இருக்கும். உங்களுக்கு கண்ணில் பார்க்கும்போது தெரியும், அப்பளம் எங்க இருக்குன்னு தெரியும், காஸ்மெட்டிக்ஸ் எங்க இருக்குன்னு தெரியும், பிஸ்கெட்ஸ் எங்க இருக்குன்னு தெரியும், எடிபிள் ஐட்டம்ஸ் எங்க இருக்குன்னு தெரியும், எண்ணெய் எல்லாம் எங்க இருக்குன்னு தெரியும், கோதம்பு மாவு எங்க இருக்கு, ராகி மாவு எங்க இருக்கு, சோப்பு, மெடிக்கல் ஐட்டம்ஸ் எங்க இருக்கு. செக்ஷன் வைஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ண டோட்டல் டிக்யூஎம் பிரின்சிபல் வந்து வச்சிருப்பாங்க. டிக்யூஎம்மோ இல்ல ஒரு டிபிஎஸ் பிரின்சிபல் அங்க வச்சிருப்பாங்க. பாக்குறதுக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். உங்களுக்கு இஷ்டம் இருக்க பொருள் எடுக்கலாம். ஆனா இது கோட்டார் கடையில போகும்போது நீங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும், அவங்க எடுத்து தந்துட்டே இருப்பாங்க. உங்களுக்கே வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்கும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன மீன் பண்ற, உங்களோட யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவங்க எடுத்து தந்துட்டே தான் இருப்பாங்க. உங்களுக்கு அந்த ராஜாஸ் மால்ல போயிருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரீடமோ, நீங்க உங்களுக்கு தேவையான கோட்டார் கடைக்கு போறீங்க, தேயிலை எடுத்தாருங்கன்னா அவங்க ஏதாவது தேயிலை எடுத்து தருவாங்க, கொண்டு வரணும். ஆனா ராஜாஸ் மால்ல போகும்போது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். அது உங்களுக்கு என்ன தேயிலை தேவையோ அது எடுப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்க லிப்டன் டீ இருக்கும், இல்ல பிரிக் பாண்ட் இருக்கும், ரெட் லேபிள் இருக்கும், சாரி பிரிக் பாண்ட் ஒன்று பிரிக் பாண்ட் இருக்கும், டாடா அக்னி டீ இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதுதான் நீங்க எடுப்பீங்க. அது எடுப்பீங்களே தவிர அங்க கிடைக்கிறத எடுத்துட்டு வர மாட்டீங்க. கரெக்டா? ஸோ இதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிசைன். அதே மாதிரி அமேசான் வெப்சைட்டுக்குள்ள போகும்போது
நீங்க ஏன் சீக்கிரம் டக்குன்னு வெளியில வர மாட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிக்கும். எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் அட்ராக்ட் பண்ணிருக்கு. நார்மலா ஒரு சர்வே, சர்வேல என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஒரு அமேசான் வெப்சைட்டுக்குள்ள ஏறக்கூடிய ஒரு ஆள் ஆவரேஜா 15 to 30 minutes மினிமம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த கண்டிஷன் பாருங்க, 15 to 30 minutes. அதே இது பிளிப்கார்ட்டோட வெப்சைட்டுக்குள்ள போறவங்க ஸ்பெண்ட் பண்றது வந்து 10 to 18 minutes மினிமம் ஆவரேஜ் டைம். ஸோ அதுதான் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அமேசானோட யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளவு பக்காவா இருக்கும். உங்களோட யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளவு தூரம் ஸ்ட்ராங்கா வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்க வெப்சைட்ல ஆள் இருப்பாங்க. அதனாலதான் எல்லா வெப்சைட்லயும் யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைனர்ஸ் தனியா இருக்கிறாங்க. ஏன்னா ஒருத்தவங்க உங்க வெப்சைட்டை விசிட் பண்றாங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் உங்க வெப்சைட்ல இருக்கும். They should go through everything. Okay, so that's the importance. Next coming is very, very important, which I am specialized in, that is human-centered design. Human-centered designing அங்கிறது வந்து நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல டீட்டெயிலா சொல்றேன். ஸோ ஹியூமன்-சென்டர்ட் டிசைனுங்கிறது வந்து இது எல்லாமே ஹியூமன்-சென்டர்ட் டிசைனுக்குள்ள தான் வருது. இன்ஃபேக்ட் இண்டஸ்ட்ரியலும் சரி, இன்ட்ராக்ஷன் சரி, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சரி, ஹியூமன்-சென்டர்டுங்கிறது வந்து மனுஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி மனுஷனுக்காக ஒரு ப்ராடக்டோ ப்ராசஸையோ டெவலப் பண்றது. You should understand human being and then you should develop a product based on his or her needs. Either it may be a product or it may be a process. The entire design depends upon the human needs. That is human-centered design. This is what I'll give an explanation of design thinking. Design thinking is a way of finding human needs and creating new tools and solutions using the tools and mindsets of design. You need to find what is human need and you have to create a new solution. So it can be used for personal challenge, social challenge, and business challenge. Anything. Even if we say that if someone like Nisha is asking me, sir, can I use design thinking for my personal benefit? Yes, you can do it. Because design thinking is the only principle in the world which can be used in multiple sectors. It can be used for an organizational change. It can be used for a business. It can be used for a personal change as well. In all verticals, this design thinking will work out. Hope you understood what is design thinking. So when you're see, I am skipping this thing. This very thing, because it is not required for you. I'm sorry. I'm just skipping this 4 things. If you want, I will say later on. Okay, I'll just cover what I don't want to miss that. See, whenever you design something, these are the 6 principles if you want to think, you have to keep in your mind. Number 1 is affordance. Affordance is the relation between a physical object and a person. Affordance is nothing but a physical interaction between a physical object and person. For example, நீங்க ஒரு ஃபிளாட்டுக்கு போறீங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கீங்க. உங்களுக்கு 8th ஃப்ளோருக்கு போகணும். 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒன்னு உங்களுக்கு ஸ்டேர் கேஸ் இருக்கு, இன்னொன்னு லிஃப்ட் இருக்கு. இப்போ இந்த லிஃப்ட், ஸ்டேர் கேஸ், இது 2 உங்களோட அஃபோர்டன்ஸ். ஹவு யூ கேன் அஃபோர்ட் தட்? எப்படி நான் 8th ஃப்ளோருக்கு போக முடியும்? ஸோ the interaction between a physical object and a person. இப்போ எனக்கு 8th ஃப்ளோருக்கு போகணும் அப்படின்னா ஸ்டேர் கேஸ் இருக்கு, லிஃப்ட் இருக்கு. இதுதான் அஃபோர்டன்ஸ். இந்த ஸ்டேர் கேஸ், லிஃப்ட்னு சொல்றது அஃபோர்டன்ஸ். ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் அஃபோர்டன்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் சிக்னிஃபயர். சிக்னிஃபயர்ங்கிறது வேற எதுவும் கிடையாது. நீங்க ஒரு லிஃப்ட்டுக்குள்ள போறீங்க. தேங்க்யூ சார். ஸோ சிக்னிஃபயர் இருக்கு. சிக்னிஃபயர்ங்கிறது வேற ஒன்றும் கிடையாது. நீங்க லிஃப்ட்டுக்குள்ள ஏறுறீங்க. லிஃப்ட்டுக்கு உள்ளாடி 1 2 3 4 5 6 7 8 அந்த பட்டன் இருக்கும். அந்த பட்டன் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு 8th ஃப்ளோர் போறதுக்கு எது பிரஸ் பண்ணணும்னு தெரியாது. அப்ப நீங்க லிஃப்ட்டுக்குள்ள ஏறும்போது உங்களுக்கு அந்த 8 டிஸ்பிளே காட்டுது இல்லையா, அதுதான் சிக்னிஃபயர். நீங்க பால் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்ல ஏதாவது ப்ராடக்ட் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க, கட் ஹியர் அப்படின்ற ஒரு சிங்கிள் இருக்கும். நீங்க இது வேற எங்கேயாவது கட் பண்ணா ஒரு பிரச்சனை ஒன்றும் கிடையாது. ஆனா கரெக்டா உங்களுக்கு திருப்பி அதை இன்னொரு ரீயூஸ் பண்ணவோ இல்ல வந்து சில நீங்க கட் ஹியர் மாத்தி கட் பண்ணீங்கன்னு ஏதாவது ஒரு லாஸ் உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும். அதே மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும், ஹேண்டில் வித் கேர் அப்படின்னு இருக்கும். இல்லைன்னா டவுன், திஸ் சைட் டவுன், இல்ல அப் சைட் டவுன் அப்படின்னு எழுதி ஒரு ஆரோ மார்க்கை போட்டுட்டு அப் சைட் டவுன் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க.
அதாவது மேல நீங்க கார்ட்போர்ட்ல அப்படி போட்டிருப்பாங்க அப்சைட் டவுன் அப்படின்னு. அப்சைட் டவுன்ங்கிற மீனிங் வந்து அது மேல நீங்க வச்சிருக்க பொருளை வந்து மாத்தி வைங்க அப்படின்ட்டு. அப்சைட் டவுன். நீங்க பேக்கேஜ் இப்போ அப்ராட்ல இருந்து வரும்போதெல்லாம் நிறைய முன்னாடி எல்லாம் என்னோட மாமா அப்ராட்ல இருந்து வரும்போது தான் இருக்கும். அதை வச்சுதான் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அப்சைட் டவுன் அப்படின்னு கேரேஜ் ஹேண்டில் வித் கேர், இல்ல கேட்ச் ஹியர், இல்ல யூ இன்சர்ட் ஹியர். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் சொல்லாங்க. நீங்க ஏடிஎம் போறீங்க, ஏடிஎம் கார்டு போடுற இடத்துல இன்சர்ட் ஹியர் அப்படின்ட்டு எழுதி இருப்பாங்க இல்லையா? இந்த இன்சர்ட் ஹியர் எழுதி இருக்கிறது தான் சிக்னிஃபையர். ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் த டிஃபரன்ஸ். உங்களுக்கு பணம் எடுக்கணும், ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல, உங்களுக்கு பணம் எடுக்கணும். ஓகே, உங்களுக்கு பணம் எடுக்கணும், கேஷ் தேவை இருக்கு, பேங்க் எல்லாம் க்ளோஸ்டு. அப்போ ஒரு ஆப்ஷன் வந்து ஏடிஎம்ல போய் கேஷ் எடுக்கலாம். அப்போ இந்த ஏடிஎம் கார்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த ஏடிஎம் கார்டும் அந்த ஏடிஎம் மிஷினும் அஃபோர்டன்ஸ். ஓகே, நீங்க ஏடிஎம் இங்க அந்த ஏடிஎம் கார்டு இல்லாம மிஷினை தட்டினா காசு வராது. ஸோ நீங்க ஏடிஎம் கார்டு யூஸ் பண்ணி தான் பணத்தை வித்ட்ரா பண்ணணும். ஸோ இது வந்து அஃபோர்டன்ஸ். ஓகே, அதே அடுத்தது நீங்க பின் அடிக்கிறதுக்கு 1 2 3 4 5 6 அந்த பின் நம்பர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த நம்பர்ஸ் அது சிக்னிஃபையர். அந்த கார்டு சிலவங்க வந்து கார்டு எங்க போடுறோம்னு தெரியாம போவாங்க. அதுக்கு தான் இன்சர்ட் ஹியர் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருப்பாங்க. யுவர் கார்டு ஹியர், அது சிக்னிஃபையர். டேக் யுவர் கேஷ் ஹியர் அப்படின்ட்டு அந்த ஏடிஎம் கவுண்ட் ஒரு இதுல டேக் யுவர் கேஷ் அவுட்னு ஒரு ஃபார்ம் வச்சிருப்பாங்க. அங்கேதான் கேஷ் வருது. அப்ப நமக்கு தெரியும். ஸோ நமக்கு சில டைம்ல ஒரு புது ஏடிஎம் மிஷின் பாக்குறோம்னா கார்டு இன்சர்ட் பண்ணிட்டு எங்கடா கேஷ் வரும் அப்படின்ட்டு தேடிட்டு இருப்போம், எப்படி கேஷ் வெளியில வரும். ஆனா அங்க எழுதியிருப்பாங்க டேக் யுவர் கேஷ் ஹியர். அதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா கேஷ் இங்க வருது. ஸோ அது சிக்னிஃபையர், நம்ம புரியதுக்காக வச்சிருக்காங்க சிக்னிஃபையர், அதுதான் சிக்னிஃபையர். நெக்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரைண்ட். கன்ஸ்ட்ரைண்ட் அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணும் போதும் இட் ஹேஸ் சர்டன் கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ஸ், லிமிடேஷன்ஸ். அந்த லிமிடேஷனுக்குள்ளதான் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஏடிஎம் கவுண்டருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஏடிஎம் மிஷின் வந்து நார்மலி வந்து ஒரு 5 feet ஹைட்டு, 5 feet இல்ல 4 feet 3 to 4 feet ஹைட் அண்ட் விட்த் வந்து ஐ திங்க் இட் இஸ் 2 feet சம்திங், 2 to 3 feet இதுல தான் இருக்கணும். அப்பதான் கரெக்டா ரூமுக்குள்ள வந்து அகாமடேட் பண்ண முடியும். அதே ஜஸ்ட் இமேஜின் 7 feet ஹைட்ல ஒரு 7 feet ஹைட்டும் 6 feet விட்த்தும் வச்சோன்னா அது ஒரு ஏடிஎம் மிஷினை வந்து இருக்காவது வைக்க முடியுமா? முடியாது. ஸோ எவ்ரி திங் ஹேஸ் சர்டன் கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ஸ். நம்ம ஒவ்வொரு பொருள் டிசைன் பண்ணும்போது இப்போ மெக்கானிக்கல் இங்க யாரா இருந்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம வந்து ஆட்டோ கேர்ல வந்து டயக்ராம் போடும்போது இனிஷியல் நம்ம கன்ஸ்ட்ரைன் லிமிட்ஸ் செட் பண்ணுவோம் இல்லையா, 0,0 இல்ல ஆண்டோ சாருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், சீசன் மெக்கானிக்கல். ஸோ அந்த லிமிட் செட் பண்ணும், லிமிட் 0,0 அந்த கன்ஸ்ட்ரைன்ட் செட் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ தட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ஸ். இப்ப நீங்க ஒரு வெப்சைட் போடுறோம், நீங்க வெப்சைட் டிசைன் பண்றீங்கன்னா கூட, இல்ல ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப் டெவலப் பண்ணும்போது கூட, அந்த ஒரு வயர் ஃப்ரேம் ரெடி பண்ணும்போது யூ வில் பி செட்டிங் த கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து மேப்பிங். மேப்பிங்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நீங்க ஒரு ரூம்ல லைட்டுக்கு எந்த பட்டன், ஃபேனுக்கு எந்த பட்டன் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், தட் இஸ் மேப்பிங். அதே இது நீங்க லைட்டுக்கான பட்டன் ஆன் பண்ணும்போது ஃபேன் ஓடனா என்ன ஆகும்? the mapping is gone. கார் வச்சிருக்கவங்க எல்லாம் பெட்ரோல் டேங்க் ஓபன் பண்றதுக்கு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வெரி பிகினிங் டேஷ்போர்டு ஓபன் பண்றதுக்கு ஒரு பட்டன் இருக்கும், போனட் ஓபன் பண்றதுக்கு ஒரு பட்டன் இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மேப்பிங். ஒரு பொருளுக்கு எந்த பொருளுக்கு எதோட மேப் பண்றது. ஸோ மேப்பிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் ஃபீட்பேக், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் டிசைன் திங்கிங். டிசைன் திங்கிங்ல நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் இல்ல ப்ராசஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஃபீட்பேக் கேட்கல அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சு போச்சு. அவ்வளவு தூரம் நீங்க கஷ்டப்பட்டது வேஸ்டா போயிடும். ஸோ ரெகுலர்லி யூ நீட் டு கெட் ஃபீட்பேக் வாட் இஸ் பின். இப்போ ஒரு சாரி டு சே திஸ், நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன் டவுன் ஆகக்கூடிய ரீசன் வந்து இதுதான், ஃபீட்பேக் லூப் போயிடுச்சு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம வாட் இஸ் த ஃபீட்பேக், வாட் யூ வாண்ட்ங்கிறத நம்ம கேட்க மாட்டோம். ஸோ not every institution, some institutions. Okay, so not deep diving into it. So these are the conceptual model இப்போதைக்கு விட்டுருங்க, பிகாஸ் நீங்க ஒரு ஃபுல் ஒர்க் ஷாப்புக்கு போகாம நான் இப்ப கான்செப்ஷுவல் மாடல் சொல்லி தந்து நமக்கு புரியாது. ஸோ அது அப்படியே இருக்கட்டும். Then the rest points, affordance, signifier, constraint, mapping, feedback, இது அஞ்சுமே உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். And if there is doubt, please let me know at the end, very end. Okay, now coming back to design thinking again. It puts all human needs, capabilities and behavior first. ஒரு ஹியூமன் நீட்ஸ் என்ன, ஒரு ஹியூமனோட கேபபிலிட்டி என்ன,
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரெஷ் டு ஹோம் அப்படின்ற ஒரு ஆப் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. அப்படி ஒரு ஆப் இருக்கு ஃப்ரெஷ் டு ஹோம். பட் நமக்கு இங்கே யூஸ் பண்றது இல்லை. ஃப்ரெஷ் டு ஹோம் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட், இட்ஸ் 800 crore turnover பிசினஸ். அவங்க வந்து ஃப்ரெஷ் ஃபிஷ், ஃப்ரெஷ் மீட் எல்லாம் ஹோம் டெலிவரி பண்றது பெங்களூர்ல ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவ் யூஸ் பண்றாங்க. ஃபவுண்டர் வந்து மலையாளி தான். ஸோ அந்த ஃப்ரெஷ் டு ஹோம் வந்து டைரக்டா கடல்ல மீன் பிடிக்க போறவங்களுக்கு வந்து லேலம் எடுப்பாங்க டைரக்டா. அப்ப கடல்ல மீன் பிடிக்க போறவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்பெசிபிக் ஆப்ஸோ பட்டன் சிக்னல்ஸோ தெரியாது. ஸோ அவங்களோட இதை கம்மி பண்றதுக்கு அவங்க ஒரு சின்ன பட்டன் தான் கொடுத்தாங்க, ஆப்லயே செட் பண்ணாங்க. ஒரு ரெட் பட்டன், ஒரு கிரீன் பட்டன். ஒரு மீன் வந்ததுக்கு ஒரு லேலம் விழிப்பாங்க, அந்த ஏலம் போடுவாங்க இல்லையா. ஏலம் போடும்போது வந்து அந்த ஏல தொகை ஓகே அப்படின்னா கிரீன் பட்டன் பிரஸ் பண்ணணும். ஏல தொகை ஓகே இல்லை அப்படின்னா ரெட் பட்டன் பிரஸ் பண்ணணும். ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடா இருந்துச்சு. ஓகே, தட்ஸ் ரீசன் இன்னைக்கு ஏன் வந்து ஃப்ரெஷ் டு ஹோம் வந்து ஒரு 800 crore turnover பிசினஸ் லீடிங்ல இருக்குன்னா, அவங்க அப்போ அப்ளை பண்ண டிசைன் திங்கிங் பிரின்சிபல் தான். ஒரு 5 வருஷம் 8 வருஷம் முன்னாடி அவங்க அப்ளை பண்ண டிசைன் திங்கிங் பிரின்சிபல் தான் இன்னைக்கு அந்த கம்பெனிக்கு இவ்வளவு டர்ன் ஓவர் கொடுத்துருக்கு. ஸோ தே ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் த ஹியூமன் நீட், தே அண்டர்ஸ்டுட் தேர் கேபபிலிட்டி, தேர் பிஹேவியர் அட் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பிஹேவியர் இருக்கும், ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கேபபிலிட்டி இருக்கும். இப்போ ஆண்ட்ரூ சாரோட கேபபிலிட்டி பிஹேவியர் இருக்காது இன்னொருத்தருக்கு, இல்ல ஷீபா மேமோட ஒரு குவாலிட்டியோ கேபபிலிட்டியோ பிஹேவியரோ ஹியூமன் நீடோ இருக்காது இன்னொருத்தவங்களுக்கு. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஸோ யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஹியூமன் பீயிங் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு டிசைன் ஏ ப்ராடக்ட். அப்ப நீங்க இப்போ ஒரு கொஸ்டின் மைண்ட்ல வரும், அப்போ ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் பண்ணவா முடியும் அப்படின்னு கேட்பீங்க. அதுக்கு எந்த ஆன்சர் இருக்கு. சி, தட்ஸ் அ சைக்கிள் ப்ராசஸ். வேலிடேஷன் சொல்லுவோம். அதை வேலிடேஷன் சொன்னா இப்போ 50 ஒரு காமன் ப்ராடக்ட் நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டி ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். ஒரு 50 பேருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அந்த 50 பேருக்கும் ஒரு காமன் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அந்த காமன் ப்ராப்ளத்தை தான் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ உங்களோட அந்த கொஸ்டின் இங்க அடிபட்டு போகுது. Then systematic approach. See, design thinking is a systematic approach to problem solving process. You have any problem, you identify any problem. If there is a இன்னொரு பெரிய விஷயம் டிசைன் திங்கிங்ல, தேர் ஷுட் பி ரியல் ப்ராப்ளம். உங்களோட இன்ட்யூஷன்ல வச்சுட்டு இங்க ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் 2019-20 வந்து நான் ஒரு ப்ராடக்ட் நான் டிசைன் பண்ணேன். இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஏடிஎம் மிஷின் அப்படின்னு, இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஏடிஎம் மெடிசன் மிஷின் அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நான் டிசைன் பண்ணேன், ப்ரோட்டோடைப் பண்ணிட்டு திருச்சியில என்னோட ஒரு பெஸ்ட் தமிழ் இனியன், இந்தியாவோட பெஸ்ட் ப்ரோட்டோடைப் கம்பெனி அவர் தான் வச்சிருக்காரு. நீங்க இந்த நண்பன் படம் எல்லாரும் பார்த்துருந்தீங்கன்னா, அந்த நண்பன் படத்தோட கிளைமேக்ஸ்ல வந்து ஒரு இனோவேஷன் ஸ்கூல் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்துருக்கீங்களா எல்லாரும்? இந்த கிளைமேக்ஸ்ல, நண்பன் படம் கிளைமேக்ஸ்ல ஒரு இனோவேஷன் ஸ்கூல் காட்டுவாங்க. அந்த குழந்தைங்க வந்து அந்த ஸ்கூட்டரை சுத்தி மாவு பிடிக்கிறது, அப்புறம் அந்த லைக் சத்யராஜ் வந்து யூரினேஷன் பார்க்கும்போது அந்த பிள்ளைங்க பைப்பை தூக்கி எறிகிறது, அந்த படம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ். ஸோ அந்த படத்தோட கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டோடைப்பும் டிசைன் பண்ணது வந்து தமிழண்ணன் தான். ஸோ தமிழண்ணன் கிட்ட நான் என்னோட ஐடியாவை சொன்னேன், ஆனா இந்த மாதிரி எனக்கு ஐடியா இருக்கு, இந்த மாதிரி பண்ணணும். சரி ராகுல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாங்க. நானும் டிசைன் எல்லாம் போட்டு கொடுத்தேன். அவரும் வந்து எனக்கு அவரோட மாடல்ல ப்ரோட்டோடைப் மாடல் பண்ணி கொடுத்தாரு, 2D ஸ்கெட்சிங் பண்ணி கொடுத்தாரு, இதை ப்ரெசென்ட் பண்ண அப்படின்னு. ஓகேண்ணா, எல்லாரும் அவரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணாரு. இந்தியாவில் கிடையாது, நல்ல விஷயம் தான், டூ அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஃபண்டிங் தேவை இருக்கு. அந்த ப்ராடக்ட்டை நான் டெவலப் பண்ணணும்னா எனக்கு வந்து 1.95 lakhs வந்து எனக்கு இனிஷியல் ஃபண்டிங் தேவை இருக்கு. அப்ப ஆல்ரெடி இன்னொரு பிசினஸ் இருக்கிறதுனால எனக்கு அந்த ஃபண்டிங்ஸ் மாத்தி போட முடியாது. அதே மாதிரி எனக்கு இன்னொரு லாஸ் வந்துச்சு. ஸோ அதனால எனக்கு அந்த அப்பா கிட்டையும் எனக்கு இது, அப்பா வந்து எதுக்காவது ஒண்ணு இது இல்ல, அது ரெண்டையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ எனக்கு ஒரு ஃபண்டிங் இருக்கு. நான் சீட் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணேன். ஒரு F&Fல வந்து ஒரு சீட் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணேன். அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் ரைஸ் பண்ண சீட் ஃபண்டை வந்து நான் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வச்சிருந்தேன். அப்போ இதுக்கு வந்து எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா மணி தேவைப்பட்டுச்சு. நான் EDIல ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்ல ஃபண்ட் ரைஸ் வவுச்சர் கிராண்டுக்கு அப்ளை பண்ணேன். ஸோ அந்த கிராண்டுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இனி இந்த உலகத்துல என்ன அந்த மாதிரி கேவலமா பேசுறதுக்கு யாருமே கிடையாது. 5 மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க, எனக்கு கேவலமா பேசினேன், கேவலமா திட்டி அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு டிசைன் திங்கிங்னா என்னங்கிறது எனக்கு ஐடியா வந்துச்சு, அடிபட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நான் இப்ப அந்த மிஷினை கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னா,
ஒன்னு மெடிசின்ஸ் வந்து அதுல வைக்கிறதுக்கு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு. எல்லா மெடிசன் வந்து வைக்க முடியாது. அதை மீறி நான் வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு எனக்கு வயபிள் கிடையாது, ஸ்கேலபிள் கிடையாது. சரி, அதே மீறி நான் வச்சேன்னு வச்சு அது பார்மசிஸ்டுக்கு அடி போயிடும். பார்மசிஸ்ட் தான் கரெக்டா எடுத்து கொடுக்கணும். ஏதாவது ஒருத்தவங்க வந்து மிஷின்ல கார்டை போட்டு அந்த மெடிசின்ஸ் எடுக்க முடியாது. இட்ஸ் நாட் வயபிள் பிசினஸ். ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து பட் டு மச் மை டிஸ்மை ஒரு 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 அதுக்கு ஒரு எக்ஸாக்டா 8 மாசத்துக்கு அப்புறம் அப்போலோ ஃபார்மசி வந்து அந்த அதே மிஷினை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அப்போலோ ஃபார்மசி, அப்போலோ ஆன்ல ஏடிஎம். ஆனா அது வந்து எல்லா இடமும் நான் சொன்ன கான்செப்ட்ல ஏடிஎம் மாதிரி எல்லாம் வைக்கல. அது வந்து அவங்களோட ஃபார்மசியில வந்து மெடிசன் டிஸ்பென்சிங் மிஷினை கண்டக்ட் வச்சாங்க. இதுதான். ஸோ நான் தப்பா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணேன், டிசைன் திங்கிங் பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணல. அப்போலோ பண்ணது வந்து அவங்க ஃபார்மசி தான் வச்சிருக்காங்க, பிரச்சனை இல்லை, யாருக்கும் பிரச்சனை இல்லை. அப்போ எனக்கு தோணுச்சு நான் இவங்க இடி கவர்மெண்ட்ல பிரசன்ட் பண்ணதுக்கு பேசாம அப்போலோல பிச் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு. கான்டாக்ட்ஸ் இல்லாத இருக்கும். ஸோ ஒய் ஐ எம் சேயிங் இஸ் தட் எனி ஐடியாஸ் நாட் எ பேட் ஐடியா. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக சொல்றேன். ஏதாவது ஐடியா வச்சிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டீப்பா திங்க் பண்ணுங்க, பிரச்சனை இல்லை, அது வயபிளா இருக்கணும். எனி ஐடியா இஸ் நாட் எ பேட் ஐடியா, பிலீவ் தட். ஸோ டிசைன் திங்கிங் இஸ் சம்திங் சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச் டு எஃபெக்டிவ் ப்ராப்ளம் சால்விங். ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க, அந்த ப்ராப்ளத்தை எஃபெக்டிவா சால்வ் பண்றதுக்கு தான் டிசைன் திங்கிங். Hope you understood what is design thinking is. Now I am going for this simple question. For Gregory Treverton வந்து the question choose பண்ணாங்க. She is asking this question to everyone. What is the difference between mystery and puzzle? What is the difference between mystery and puzzle? Can anyone answer mystery versus puzzle? Mystery versus puzzles. Any answers? Mystery versus puzzle. Mystery na enna, puzzle na enna? Tony says puzzle has an end goal. Okay, mystery versus puzzle. Konjam kuda think பண்ணுங்க, come on. Very easy answer. Very easy answer. Just think for 2 minutes, you'll get the answer. Mystery versus puzzle. Very simple answer. Mystery versus puzzle. தப்பா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. See, don't my one best suggestion is don't be afraid to say your answers. Same in some ways. No, same in some ways. தப்பா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. Come on, give your answers. Shoot our answers. No problem. Make mistakes. See, mistakes பண்ணாம you cannot learn. Fail ஆகாம ஜெயிக்க முடியாது. There is nothing like success. Successங்கிற ஒரு டேர்ம் கிடையாது. It is learning from failures-ங்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் இருக்கு. So Andrew Kumar says to solve mysteries need more analysis. Yes sir, you are correct. More or less you are coming to point. Okay, நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணல, I will say that. ஒன்னும் இல்லை, மிஸ்ட்ரிங்கிறது வந்து உங்ககிட்ட எந்த ஃபேக்டும் இருக்காது, எவிடன்சஸ் இருக்காது. எந்த எவிடன்ஸும் இல்லாம you are trying to solve from the very beginning. பசில்ங்கிறது வந்து உங்ககிட்ட எவிடன்ஸ் இருக்கும், ஆர் சால்வ் பண்ண வேண்டிய ஐடியாஸ் உங்ககிட்ட இருக்கும், அதை கரெக்டா நீங்க வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும். கரெக்டா அந்த எவிடன்ஸை வந்து நீங்க மேட்ச் பண்ணணும். மிஸ்ட்ரியில வந்து உங்களுக்கு எந்த எவிடன்ஸும் இருக்காது, இல்லைன்னா ஓவர் எவிடன்ஸ் இருக்கும், அது கரெக்ட் எதுன்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் மிஸ்ட்ரி. It may have many contingencies. Yes, probably sir. Yes. Somewhere you are near. Something mystery, either it has no evidences and you have to start from the very beginning, how it have happened and where it happened and who have made it. எந்த எவிடன்ஸும் இருக்காது, இல்ல நிறைய எவிடன்ஸ் இருக்கும், அதுல எது கரெக்ட்னு நீங்க நிரூபிக்கணும். அதுதான் மிஸ்ட்ரிங்கிறது. பசில்ங்கிறது வந்து உங்ககிட்ட எவிடன்சஸ் இருக்கும், அதை நீங்க கரெக்டா ஃப்ரேம் பண்ணணும். அதான் பசில் ஆன்சர் சீக்கிரம் வந்துடும். மிஸ்ட்ரி வந்து ஆன்சர் வரும், வராம இருக்கலாம். பசில் வந்து கண்டிப்பா ஆன்சர் வந்தே ஆகணும், பிகாஸ் உங்களோட எவிடன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இது ஏன் கேட்டோம் அப்படின்னு, கிரெகரி வந்து ஏன் இந்த டேர்மை வந்து கோட் பண்ணார் அப்படின்னா, மிஸ்ட்ரியா இருந்தாலும் சரி, பசிலா இருந்தாலும் சரி, இட் கேன் பி சால்வ் வித் டிசைன் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டிசைன் திங்கிங்குள்ள போகும்போது இந்த மிஸ்ட்ரி பசில் ரெண்டும் டிஃபரன்ஸ் புரியணும். நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்க என்கவுண்டர் பண்றீங்க, இந்த ப்ராப்ளமுக்கு வந்து எவிடன்ஸ் இருக்கா, இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எவிடன்ஸ் இல்லையாங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எவிடன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா
இந்த உண்மையிலே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து you have to identify using design thinking. அது நிறைய steps இருக்கு. I'll stay some other time I'll give a detail on that. So very first thing, as I said, to practice design thinking you need these three things. One is creative confidence. I have explained much about creative confidence. Second, fear of failure. Fear of failure irukka kudadu. Fear of failure irukkum kedaiyadhu. Failure or fear irukka kudadu. We don't worry about failures. See, வாழ்க்கையில தோக்காம ஜெயிக்க முடியாது. ஒரே விஷயம், வாழ்க்கையில அடிபடாம முன்னுக்கு வர முடியாது. தோல்வி, அடிபடுறது, விழுறது, இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் லைஃப், பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் லைஃப். ஒரு காயினுக்கு ரெண்டு சைடு இருக்கிற மாதிரி ஃபெயிலியர் இஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் ஜேர்னி. ஃபெயில் ஆகாம ஜெயிச்சவங்க யாருமே கிடையாது. ஒரு ஆள் சொல்லுங்க ஃபெயில் ஆகாம ஜெயிச்சவங்க இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. So there is no சக்சஸ்ங்கிற லாங் டர்ம் ரன் கிடையாது. See, success எது? What do you mean by success is defeating failures, okay, or overcoming failures. When you overcome failures, we call it as design thinking. Success. So fail much, learn much. Failure is constructive learning. All failures is constructive learning. Apparing keeping Amazonukku 12 arrear irukku sir, correct da? No problem. 12 arrear irundhu adutha neenga degree mudikkiradhukku you need to clear all this papers. So you are failing. So the students are easier vandu the failure tackle பண்ணுவாங்க. Okay. And then non-judgmental attitude, very very important. Before you go for design thinking, this non-judgmental attitude is very very important. நீங்க எதுவும் ப்ரீஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது. இது இப்படிதான் வரும், இது இப்படிதான் நடக்கும், இது அப்படி பண்ணா இப்படி ஆயிருமோ, அப்படி பண்ணா இப்படி ஆயிருமோ அப்படின்னு you should not judge that. You should have a non-judgmental attitude. These three things are very important when you go for design thinking. Now I'll put this question, very simple question I have. இத வந்து நீங்க எது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லுவீங்க? அந்த காஃபி மேக்கரை எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லுவீங்களா, இல்ல அந்த காஃபி குடிச்சிட்டு இருக்கவங்கள எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லுவீங்களா? What do you mean by experience? Is it the coffee making machine or the woman who is having her coffee? What is experience? Or people experience nu solluvom. What is experience? இதுல எது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுவோம்? அந்த காஃபி மேக்கிங் மிஷினை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுவோமா, இல்ல இந்த விமன் காஃபி குடிச்சிட்டு இருக்காங்களே அத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுவோமா? Asha says women. Yes. Geeta ma'am says women taking coffee. Very good, ma'am. Yes, correct. That's correct. Women taking coffee is experience. Coffee maker is not an experience. But that's why design thinking can be used here. That is coffee machine layum design thinking principle use panna mudiyum. The coffee kudikiravangalitayum design thinking practice use panna mudiyum. That's the beauty of design thinking. Because you have to ivanga in the coffee ipdi nimmadiya kudikkanum appadina idu proper ah irukkum. Yes, sir, correct. But using the coffee maker can be an experience. Yes, sir, correct. Of course. That's what I'm saying. Using the coffee maker is an experience. But coffee, yes, that's why I've said design thinking can be used everywhere. But this is experience. Drinking coffee is an experience. This is something which is giving an experience. So both ways design thinking can be used. You should design a coffee maker that gives a positive experience. Okay, you should design a coffee maker that gives an experience like this. In fact, the woman drinking a coffee is the experience. But we should make the coffee maker to give that experience. இப்போ உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் ஐடியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். And if still you are confused, you can ask me that. Okay. So the coffee maker on the experience கிடையாது. The woman having the coffee is an experience. But we can make this coffee maker to give that experience. What Tony said is absolutely right. I'll say that. Now let me go with this Doug case study. Doug அவரோட name Doug Napier அப்படின்னு நினைக்கிறேன் full name. So GE Electronics ஓட founder. அவங்க தான் first MRI scan வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. எல்லாரும் MRI scan தெரியும்னு நினைக்கிறேன். So MRI scan ஒரு horrible experience. So என்னோட அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு MRI scan பண்ணும்போது just face that horrible experience. அது எப்படி இருக்கும்? So அதெல்லாம் விடுங்க, அது ஒரு பழைய ஸ்டோரி சொல்றேன், டக்கோட ஸ்டோரி. ஸோ எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் கொண்டு வந்தாங்க, நல்ல மார்க்கெட்ல பயங்கர ரீச், எல்லாரும் வெரி ஹாப்பி.
நல்ல பிசினஸ். அப்ப இவர் ஃபவுண்டர் வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறாரு, எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு அவர் பண்ற மிஷினை பார்த்து பெருமை அடைஞ்சிட்டு ஒரு சேர்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. டாக்டர்ஸ் கிட்ட டெக்னீஷியன் கிட்ட எல்லாம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க கொஞ்சம் பிஸியா இருந்ததுனால இவர் சேர்ல உட்காந்துருக்காரு. அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு ஃபேமிலி உள்ள வராங்க, ஒரு குழந்தை, ஒரு சின்ன பொண்ணு, அவங்க அப்பா அம்மா. ஸோ அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, ஸோ எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்கணும். ஆனா அந்த பொண்ணு உள்ள போனோன்னு பயங்கரமா அழுத ஆரம்பிச்சாச்சு. இவர் அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற இவர் அப்பா அம்மா வெளியில வரும்போது அந்த அம்மா வந்து ஏதோ ஒண்ணு பேசி அழுதுட்டே வராங்க. இவருக்கு இந்த கியூரியாசிட்டி, எதுக்கு எம்ஆர்ஐ ரூமுக்குள்ள போய் இவங்க அழுதுட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க அவங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்டுட்டு அப்படியே எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் ரூமுக்குள்ள போகும்போது அந்த பொண்ணு அங்கேருந்து ஒப்பாரி வச்சுட்டே இருக்கிறாங்க, பயந்து. ஏன்னா பயம், அந்த எம்ஆர்ஐ ஒரு ஒரு குகைக்குள்ள போறது மாதிரி இருக்கும், பயங்கர பயம். ஸோ ஷீ இஸ் வெரி லிட்டரலி கன்ஃபியூஸ். ஸோ அந்த டெக்னீஷியன் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் அனஸ்தேஷியா கொடுக்கணும்னு சொல்லி நல்லா கஷ்டப்படுறாங்க. ஆனா அந்த பொண்ணு அனஸ்தேஷியா கொடுக்கல, அனஸ்தேஷியாக்கு ஒத்துக்கல, இன்ஜெக்ஷன் வேண்டாம், அனஸ்தேஷியா வேண்டாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இன்ஃபேக்ட் அவங்க என்ன, ஓகே பொண்ணு பண்ண முடியாது, ரொம்ப அடம் பிடிக்கிறாங்க, இந்த பொண்ணு 2 நாள் முடிஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க. ஸோ உடனே இவர் பண்ண மிஷின் இவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு இவர் அட்டன் பண்ணுறாரு. தானே அவர் டெக்னீஷியன் கேட்கிறாரு, இப்ப என்னப்பா ப்ராப்ளம் இந்த மிஷின்ல அப்படின்ட்டு. சார் ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லை, கொஞ்சம் தைரியம் இருக்கவங்க மட்டும்தான் இதுக்குள்ள போறாங்க, தைரியம் இல்லாதவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, இட் இஸ் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது. அவங்க இந்த மிஷனுக்கு உள்ள போன டெஸ்ட் கொடுத்துரு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா இந்த ரூமுக்குள்ள வரும்போது அவங்க பயப்படுறாங்க. ஏன் இந்த ரூமை பார்த்து பயப்படுறாங்க, மிஷனை பார்த்து பயப்படுறாங்க, ஏதோ வந்து அதை அவங்க ஒரு டெத் பெட்டுக்கு போறது மாதிரி பயப்படுறாங்க அப்படின்ட்டு. டாக்டர் கிட்ட கேட்கும் போது அவங்க அங்க ட்ரீட்மெண்ட் வர்றதுக்குள்ள 10ல் 3 பேருக்கு அனஸ்தீஷியா போட்டுதான் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனுக்கு அனுப்புறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, ஏன்னா பயப்படுறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அவரு அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் இன்டர்வியூ பண்ணாரு, டாக்டர்ஸ் இன்டர்வியூ பண்ணாரு, யூசர்ஸ் அந்த கஸ்டமர்ஸ் இன்டர்வியூ பண்ணாரு, பேஷண்ட்ஸ் இன்டர்வியூ பண்ணாரு, நிறைய டேட்டாஸ் எடுத்தாரு. நிறைய டேட்டாஸ் எடுத்துட்டு ஸோ ஹி அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் அ ரியல் ப்ராப்ளம். அப்புறம் அவர் அப்படி இதை ரீடிசைன் பண்ணாரு இந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி ரீடிசைன் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் இல்ல குழந்தைங்க வரும்போது தேர் வெரி ஹாப்பி டு கம் ஹியர், கொஞ்சம் நல்லா ஹாப்பியா உள்ள வர ஆரம்பிச்சாங்க. பிகாஸ் த ரீசன் இஸ் தட் அந்த பயம், மிஷன் சேம் தான், ஒரு சேஞ்சும் கிடையாது. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப், இது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இருக்கு. ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப் மாதிரி இல்ல ஒரு பைரட்ஸ் ஆஃப் கரேபியன் மாடல்ல ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா அது மாறிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் வேர் டிசைன் திங்கிங் கேன் கிவ் யூ ஏ பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுக்கப்புறம் அனலைஸ் எடுக்கும்போது அனஸ்தேஷியாவோட யூசேஜும் குறைஞ்சிச்சு. அண்ட் ஆவரேஜா ஒரு நேரம் ஒரு நாளைக்கு 5, 6ன்னு பண்ணிட்டு இருந்தது, இப்ப 10, 12 வரைக்கும் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஏன் 10, 12னா அனஸ்தேஷியா போட தேவையில்லை, அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வரைக்கும் அதுல வர ஆரம்பிச்சு. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் யூ சேஞ்ச் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, ஸோ டிசைன் திங்கிங் 2 பிரின்சிபல் இருக்கு. நான் ஐ வில் தேர் ஆர் 2 திங்ஸ். ஐடியோ கல்ச்சர், சாரி ஃப்ராக் கல்ச்சர், ஐடியோ, இவங்க எல்லாரும் 4-5 ப்ராசஸ் இருக்கு. சிஸ்டம் திங்கிங் அது ரொம்ப டீட்டெயில்டான ஒரு ஏரியா, கடல் மாதிரி இருக்கும். அந்த கடலுக்குள்ள போறதுக்கு விரும்பல, இப்போ டைம் இல்லை, விரும்பலன்னு இல்லை, டைம் இல்லை. இப்போ இன்னும் அடுத்த 2 நிமிஷம் எனக்கு இருக்கு முடிக்கிறதுக்கு. ஸோ கடல் மாதிரி இருக்கிறதுனால ஐம் நாட் கோயிங் பியாண்ட் எவ்ரி திங். இன்னொரு ஒகேஷன்ல வேணும் ஐ கேன் ஷேர் வித் யூ ஆல். அஸ் ஆஃப் நவ் I'll touch upon 2 things. One is design thinking designed by Stanford D School and B School. This is where I have studied. So Stanford D School design thinking process வந்து 5. One is empathizing. Empathizing means what is the customer's real problem. You have to put your leg in other shoes. You have to really go to the customer, or you have to understand the problem. What is the problem? அதுக்கு எம்பத்தி மேப் கேன்வாஸ் இருக்கு, டிசிஷன் மேக்கிங் ரோல் இருக்கு, ரோல் அப்ஜெக்டிவ் இருக்கு. அது ஒர்க் ஷாப் மாதிரி ஒரு 2 hours செஷன் ஏதாவது பிளான் பண்ணும்போது ஐ கேன் கிவ் யூ டிஃப்ரெண்டான இது நான் கொடுக்குறேன். யூசிங் மை கிவ் த சார்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் டு டூ தட். அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் define what is the problem. That is personas, role, objective, decision, challenges and pain points and everything. Empathize interview conducting, நான் சொன்ன மாதிரி டாக்டர் இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ண மாதிரி you have to do interviews, shadowing, non-judgmental. You need to seek to understand what is the problem, complete understanding of what the problem is. You need to do customer interviews, you need to spend a long time. Design thinking இன்னொரு பார்ட் என்னன்னா, ஒரு குயிக்கான ரிசல்ட்டுக்கு டிசைனிங் யூஸ் பண்ண முடியாது. It always takes its own time. Time ஆகும், because you have to completely understand what the problem is.
So starting with empathizing. Second, you have to define the problem, challenges, etc. And then you go for ideation. Ideate is something like you need to go for ideation வரும்போது ஒரு converge, diverge possible வரணும். You should think of diversified, diverse thinking. Lot of choices. You need to make lot of choices. ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடையாது. அதுதான் இது கிரவுண்ட் ரூல். ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடையாது. You need to brainstorm for lots of solutions. Any problem has multiple solutions. So you have to think of this multiple solutions, how I can solve that problem. So that is ideation based அதுதான் நடக்கும், brainstorming. Okay, and we will be prioritizing. Okay, then அதுக்கப்புறம் இந்த ஐடியா அது நான் அடுத்த ஸ்லைட்ல சொல்றேன். Then you go for prototyping. You will go for prototyping. Should fail fast, iteratively. You can create storyboard. You should keep it simple. நிறைய கிரவுண்ட் ரூல் இருக்கு. ப்ரோட்டோடைப்னா வந்து 3D பிரிண்டிங் தான் எல்லாரோட மைண்ட்ல இருக்கும். அது கிடையாது. நம்ம வெப்சைட் ஆப் மாதிரி பண்ணோம்னா வயர் ஃப்ரேம்ல பண்ணலாம். இப்போ ஃபிக்மா மாதிரி டூல் யூஸ் பண்ணலாம். இல்ல வந்து நீங்க மார்வல் ஆப் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா நீங்க மேஸ்ங்கிற டூல் யூஸ் பண்ணலாம். இல்ல மெக்கானிக்கல் மாதிரி ப்ரோட்டோடைப்ஸ் அப்படின்னா ஃப்ரிகேட்ங்கிற ஒரு கம்பெனி இருக்கு தமிழண்ணாவோட, அங்க எல்லாம் நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணலாம். இங்க தமிழன் அவங்க காலேஜுக்கும் பேசுறாங்க. ஒரு இடிஏயோட ஒரு ப்ரோக்ராம்ல இஸ் கோயிங் டு டாக். நான் தான் ரெடி பண்ணி கொடுத்தேன் ராஜேஷ் சார். ஸோ ஹி இஸ் டாக்கிங் டு யுவர் காலேஜ். ஸோ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் தட் ஒர்க் ஷாப் ஆல்சோ. ஸோ ஸ்டோரி போர்ட் ஷுட் கீப் இட் எவ்ரி திங் சிம்பிள். ஸோ டீட்டெயில்டு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஐ வில் டேக் another session for our prototyping and all. Then test is that you need to test. நம்ம ப்ரோட்டோடைப் பண்ணது ஃபீட்பேக் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா, you have to get feedbacks. That is. So 3 ground rules வந்து ப்ராப்பர் இந்த எம்பத்தைஸ் வந்து ப்ராப்பரா இருக்கணும். இது 5 ஸ்டெப்பும் ப்ராப்பரா இருந்தா தான் டிசைன் திங்கிங் will work out positively. Okay. And இது வந்து this is where my trainer Jean Litka and where I've learned design thinking. என்னோட first design thinking learn பண்ணது அவங்க கிட்ட தான். So what she says is that Columbia Business School design thinking is these 4 steps. What is, what if, what was, what works. Okay. So இதை டீட்டெயில்டா பேசினா உங்களுக்கு ரெண்டுமே கன்ஃபியூஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ இதே இப்போ இருக்கட்டும். உங்களுக்கு இது தனியா வேணும்னா நம்ம இன்னொரு இதுல வந்து இது மட்டும் தனியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு யூ கேன் டேக் எ ஸ்கிரீன்ஷாட். வாட் இஸ்ல என்ன வரும்னா ஜேர்னி மேப்பிங் வரும், வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ், மைண்ட் மேப்பிங், வாட் இஃப்ல பிரெயின் ஸ்டார்மிங், கான்செப்ட் டெவலப்மெண்ட், அசம்ஷன் செட்டிங், ரேபிட் ப்ரோட்டோடைப்பிங், கஸ்டமர் கோஆபரேஷன், லேர்னிங் லான்ச். இந்த டீட்டெயில்ட வந்து ஐ வில் கோ இன் அதர் செஷன். ஸோ சிம்பிளா சொல்றேன். வாட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து விஷுவலைசேஷன். வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ்ல வரும்போது ஜேர்னி மேப்பிங், ஒரு கஸ்டமர் எம்பதி மேப்பிங் தான் இது. ஜேர்னி மேப்பிங் நீங்க ஒரு மொபைல் ஆப் டெவலப் பண்ணணும், இல்ல உங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு மொபைல் ஆப்ல ஒரு கஸ்டமர் என்னென்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு வெப்சைட்டுக்கு வந்த ஒரு கஸ்டமர் என்னென்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஜேர்னி மேப்பிங். அதுக்கு ஒரு ஜேர்னி மேப்பிங் சார்ட்டே இருக்கு. I can also share with you if you're in need of it. I can share with you. And value chain analysis. இப்போ அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க டெக்னாலஜி என்ன வேல்யூ அவங்களுக்கு கொடுக்குது, what is the gain point in it. Then you should do the mind mapping. Mind mapping na ஒரு central core problem இருக்கும். அந்த core problemத்துக்கு நிறைய sub problems இருக்கும். You have to identify everything. Okay. Then brainstorm for the solution. What is the problem? You need to brainstorm it. You have to list down the couple of ideas. Okay. Then concept development, that is prototyping. And then we go for customer co-creation. Customer co-creation அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you have to bring in the real customer to your design process. யார் உங்களோட எண்ட் யூசரோ, இப்ப நீங்க ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டிக்காக ஒரு ப்ராடக்ட் பண்றீங்கன்னா you have to bring that fisherman community ரெப்ரசென்ட் பண்ண ஒருத்தரை வந்து உண்மையில கடலுக்கு போற போட்டுக்காக ஒரு மிஷன் நீங்க டெவலப் பண்றீங்கன்னா அந்த போட்ல கடலுக்கு போறவங்கள்ட்ட தான் போய் அவங்க கிட்ட தான் நீங்க எடுத்து அவங்கள வச்சுதான் நீங்க பண்ணணும். அது இல்லாம கரையில இருந்து வேடிக்கை பாக்குறவங்களை வச்சு நீங்க பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ரியல் பெயின் என்ன, அவங்களுக்கு என்ன உண்மையில தேவைங்கிறது. ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் ஐ அம் சேயிங். ஓகே. அதுக்கு இதெல்லாம் முடிச்சிட்டீங்க. எஸ் ராகுல், நாங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம். ஹவு டு ஃபைண்ட் இட். ஸோ நீங்க ப்ரோட்டோடைப் பண்ணும்போது உங்க ப்ரோட்டோடைப்பும் ஐடியாஸும் இந்த 3 இதற்குள்ள வரணும். இட்ஸ் அ ஃபீசிபிலிட்டி. வெரி ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஃபீசிபிள். உங்களோட ஐடியா வந்து ஃபீசிபிளா இருக்கணும். இட் ஷுட் பி ஃபீசிபிள். பண்ண முடியணும். இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி, அதாவது நான் மார்ஸ்ல இருந்து தண்ணி வந்து கன்னியாகுமரிக்கு கொண்டு வர போறேன்னா நடக்காது. ஸோ தட் இஸ் வாட் நடக்காதுன்னு இல்லை. இட் ஆல்வேஸ் டேக்ஸ் டைம். ஃபீசிபிள் இப்போதைக்கு இந்த ஃபீசிபிலிட்டி கிடையாது.
ஓகே, அதை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்ஸ்ல இருந்து நான் ஒரு ஓசு போட்டு நான் கன்னியாகுமரியில பேச்சு பாரு அணையை நிறைக்க போறேன்னா நமக்கு ஃபீஸிபிள் கிடையாது. அந்த ஃபீஸிபிலிட்டி நீங்க பார்க்கணும். தென் டிசைரபிலிட்டி. டிசைரபிள்னா அது நமக்கு மார்க்கெட் பொட்டன்ஷியல் இருக்கா, அது டிசைரபிள் பண்ணா என்ன ஆகும், அந்த டிசைரபிலிட்டி பண்ண முடியுமா, அந்த டிசைரபிலிட்டி. தென் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, ஒரு வயபிள் பிசினஸ் மாடல். ஒரு நீங்க இது வந்து நீங்க ஒரு பிசினஸ் மாடல்ல பண்றீங்க அப்படின்னா நான் பண்ணக்கூடிய இந்த ஐடியா வந்து எனக்கு பிசினஸ் கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமா, at the end of the day you need to create revenue இல்லையா, will I get revenue out of it, so அதுதான் அந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி. ஸோ இது மூணும் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகுதுன்னா there is your innovation, there lies your innovation. And hope you understood that. ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். இந்த டிசைனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இந்த சேர் வந்து நெஸ்ட் சேர்னு பேரு. ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கே ஒரு உங்களுக்கு இந்த ஹால் ஃபுல்லா இது வச்சு நீங்க மூவ் பண்ணிடலாம். சென்ட்ரல்ல பேகேஜ் ஏரியா இருக்கு, ஸ்டாண்ட் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. திஸ் சேர் இஸ் அவார்டட் அஸ் த டிசைன் அவார்டு வாங்கினாங்க 2007-8 திஸ் சேர் அவார்ட் த டிசைன் அவார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட். ஓகே, ஆனா இந்த சேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி 200 சேர் பண்ணாங்க, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பேப்பர்ல பண்ணலாம். சி ப்ரோட்டோடைப் பண்ண வந்த உடனே தயவு செஞ்சு 3D பிரிண்டிங்ல பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க. யூ கேன் டூ இட் இன் பேப்பர். நான் பண்ண ப்ரோட்டோடைப் உங்களுக்கு காட்டு தரேன். யூ கேன் டூ இட் இன் ப்ரோட்டோடைப், யூ கேன் டூ இட் இன் கார்ட்போர்ட், யூ கேன் டூ இட் இன் எனிவேர். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார்ட்போர்ட்ல தான் பண்ணாங்க, நம்ம அட்டைப்பட்டில தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் பிளைவுட்ல பண்ணாங்க. அப்படி 200 ப்ரோட்டோடைப் பண்ணாங்க. 200 ப்ரோட்டோடைப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த டிசைன் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ டிசைன் திங்கிங்ல மெயினா நீங்க பார்க்க வேண்டியது 5 பிரின்சிபல். டோன்ட் ஜட்ஜ், ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு போகாதீங்க. என்ன இருந்தாலும் ஷுட் நாட் ஜட்ஜ். கொஸ்டின் எவ்ரிதிங் ஹாஸ் டு பி கொஸ்டின். பி ட்ரூலி கியூரியஸ். அடுத்தது என்னங்கிற ஒரு கியூரியாசிட்டி உங்களுக்கு இருக்கணும். அது உங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளா இருந்தாலும் யூ ஷுட் பி கியூரியஸ் அபவுட் இட். தென் ஃபைண்ட் பேட்டர்ன்ஸ். ஒரு நாவல் இனோவேஷன் உங்களுக்கு எங்க வரும்னா when you are combining two different things. ஒரு 2 டிஃபரெண்டான திங்ஸை கம்பைன் பண்ணும்போது தான் ஒரு நாவல் இனோவேஷன் கிரியேட் ஆகும். ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். நீங்க வேர்ல்டுல என்ன இனோவேஷன்ஸ் வேணா எடுத்துக்கோங்க, எல்லாத்துலயுமே 2 டிஃபரெண்ட் திங்கை கம்பைன் பண்ணிருப்பாங்க. உங்க மொபைல் போன்ல இருந்து, உங்க லேப்டாப்ல இருந்து, உங்க வாட்டர் பாட்டில இருந்து, எல்லாத்துலயும் ஒரு 2 டிஃபரெண்டான திங்ஸை வந்து கம்பைன் பண்ணிருப்பாங்க. எப்பவுமே ஒரு 2 டிஃபரெண்ட் திங்ஸை கம்பைன் பண்ற மாதிரி யோசிச்சா மட்டும்தான் you'll get a good innovation. Okay, then you have to listen really what is the problem, and then you have to suggest or offer solutions. And finally, see, this is one project that like hot coffee cup saga. So hot coffee cup na eppadi redesign பண்றது அப்படின்ட்டு. Okay, so first research பண்றது எப்படி வந்து அந்த காஃபி மக்ல ஹீட் டிசிபேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கணும். தென் அந்த கப்போட வால்யூம் எங்கெல்லாம் ஏர் பபிள் கிரியேட் ஆகும். தென் சிம்பிளா பிளாஸ்டிக் ஹேண்டில் வச்சு ரீடிசைன் பண்ணாங்க. ஓகே, இது நார்மல் அப்ரோச். இது நார்மல் அப்ரோச்னா எப்படி ஹீட் டிசிபேட் ஆகுது, எப்படி கப்போட வால்யூம் என்ன, எங்க பபிள்ஸ் போடலாம், இப்படி. இது டிசைன் திங்கிங் அப்ரோச்ல வேற ஒன்றும் கிடையாது. யாரு காஃபி குடிப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். ஓகே, ஒரு 50-40 காஃபி குடிப்பாங்க. ஓகே, சூப்பர். தென் ரீடிசைன், பிளாஸ்டிக் ஹேண்டில் வச்சு ரீடிசைன் முடிஞ்சு போச்சு. இது வந்துச்சு ஒரு ஃபன் பார்ட்டுக்காக போட்டது, இது உண்மை கிடையாது. ஸோ இட் ஆல்வேஸ் டேக்ஸ் டைம். எதுக்குன்னா ஈஸி, ரொம்ப கால்குலேஷன்லாம் ரொம்ப தேவையில்லை. ரொம்ப டிசைன் திங்கிங் பொறுத்தவரை ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான கால்குலேஷனோ இல்லை காம்ப்ளிகேட்டடான கான்செப்ட்ஸோ தேவையில்லை. சிம்பிளா என்ன தேவை, what is the requirement of human being, you can design that particular product. முடிஞ்சு போச்சு. That is it. So I'm skipping this. These are the user journey map. நான் நேரமா சொன்ன மாதிரி இதுதான் empathy map canvas. And then this is called user journey map. ஒவ்வொரு ஒரு பிளாட்ஃபார்முக்குள்ள போறாங்கன்னா அவங்களோட யூசர் ஜேர்னி you have to do that. இதெல்லாம் ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி பண்ணாதான் உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். நான் இப்ப சொல்லி தந்தால் you will get confused. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்னா I'm more than happy. டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க தனியா கேளுங்க, I can help you out of that. And then this is what we have done. என்னோட இன்டர்ன்ஸ் வந்து டிசைன் இன்டர்ன்ஸ் வந்து பண்ணது. இந்த ப்ராஜெக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, வாஸ் தம் டு உங்க பெட்லேயே வந்து நீங்க எப்படி ஒரு ரீடிசைன் பண்ண நினைக்கிறீங்க. அதாவது ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம எந்திரிச்சு போய் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்றதுன்னு கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்க பெட் பக்கத்துல வந்து எல்லாம் இருக்கணும்னா எதெல்லாம் இருக்கணும்னு
நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்கும்போது இதுதான் டிசைன் பண்ணாங்க. எல்லா ஸ்விட்சு பாத்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோல்டுக்கு தனி ஹோல்டரு, ஃபேனுக்கு தனி ஸ்விட்சு, லைட்டுக்கு தனி ஸ்விட்ச், இது எல்லாம் எங்க இருக்கணும்னா பெட்டுக்கு பக்கத்துல, செவர்ல பெட்டுக்கு பக்கத்துல இது எல்லாமே இருக்கணும். தனிய சோக்கெட்டுக்கு தனி சோக்கெட்டு, பாத்தீங்கன்னா தெரியல சுவிட்ச் போர்டு எல்லாம், இது இவ்வளவும் எனக்கு பெட் பக்கத்துல இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இன்னொரு டிசைன் வந்து இதுதான் நான் சொன்ன வயர் ஃப்ரேம் மாடல். ஒரு ஆப், ஒரு வெப்சைட்டோட வயர் ஃப்ரேம் மாடல். நான் ஒரு இ காமர்ஸ் வெப்சைட்டோட வயர் ஃப்ரேம் போட சொன்னேன். பீப்புளுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எதை மைண்ட் செட்டை வச்சுட்டு ஒரு வெப்சைட் டிசைன் பண்ண சொன்னேன், வயர் ஃப்ரேம் மாடல். அந்த வயர் ஃப்ரேம் மாடல் டிசைன் பண்ணான் இந்த பையன். ஓகே, ஸோ இதுதான் டிசைன் திங், இட்ஸ் வயர் ஃப்ரேம் மாடல்ஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த இமேஜ் வந்து ஒரு மொபைல் ஆப்போட வயர் ஃப்ரேம் மாடல், அண்ட் தென் இது வந்து முடியல, நான் ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி கப் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொன்னேன். ஆனா இது வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி கப்பு கிடையாது, நார்மல் கப். ஸோ யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி கப்பு வந்து, அதாவது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி கப்புனா அந்த கப்புக்கு சைட்லேயே வந்து சுகர் எல்லாம் எடுத்து போடுற மாதிரி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி கப் டிசைன் பண்ண சொன்னேன். அது இப்போதான் போயிட்டு இருக்கு, கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட். ஸோ தேங்க்யூ, ஐம் டன் வித் மை பார்ட். ஸோ சாரி ஃபார் தட். நான் நிறைய விஷயம், ஐ ஹாவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு ஷேர். டிசைன் திங்கிங் ஒரு கடல் மாதிரி இருக்கும், பட் டைம் நமக்கு இல்லாதனால தான் ஐம் ஜஸ்ட் cut short something. So in detail, definitely I'll say another moment. And if there are any doubts, I'm open for any doubts. Before going for the doubt clarification, first, thank you very much, sir, because we enjoyed your talk. Because first initially I discussed with ICT Rajkumar, the design ஒன்று இருக்கோம் என்னாங்க. I thought that ரொம்ப ட்ரையா இருக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சேன், பட் யூ மேட் இட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அந்த ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளோட போய் வண்டர்ஃபுல். ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு டீச்சர் மாதிரியே கொடுத்தீங்க. இட் வாஸ் நைஸ். Now go to the audience. If you have any doubts or if you want to clarify anything, you can use this time. There will be two methods for you. You can type your questions in the chat window. Otherwise, you can unmute your audio and you can speak with Rahul sir. So hi, Rahul. Hi, this sir. is hi. So you said that we can use design thinking for personal any kind of issues, right? Yes, sir. Yes, sir. So in college, okay, being you have experienced the teacher as well. Yes. So in college as well, can we use, or if you can give an example in which area or how we can use or implement design thinking in college? Yes. Very good question. So design thinking can be used. I will say a story of Pepsi. Okay. Er.N.RAHUL ma'am வந்து பெப்சியோட CEO ஆறதுக்கு முன்னாடி பெப்சியோட சேல்ஸ் வந்து பயங்கர டிக்ளைனா இருந்துச்சு. Er.N.RAHUL மேமோட டார்கெட்டே வந்து பெப்சியோட சேல் வந்து அதிகமாகணும் அப்படிங்கிறது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கொடுத்த டார்கெட். ஸோ அவங்க வந்து எல்லா மார்க்கெட் அண்ட் ஃபீல்டுக்கு போனாங்க, நிறைய மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணாங்க. ஒரு கடை 2-3 கடையில் போகும்போது பெப்சியோட கேன் எல்லாமே கீழே தான் வச்சிருந்தாங்க. ஆனால் அவங்க அந்த மார்க்கெட்ல போய் கேட்குறாங்க, ஏன் இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு நல்ல கமிஷன்லாம் தரலையே, ஏன் எங்களோட கேனை மட்டும் கீழே வச்சிருக்கீங்க, மீதெல்லாம் மேலே இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஆனால் மேம் நீங்கள் நல்லா கொடுக்குறீங்க, உங்க டேஸ்ட் இல்லைன்றீங்க தான் நல்லா இருக்கு, பட் ப்ராப்ளம் இஸ் உங்களோட கேன் சைஸ் பாருங்க, என்னோட ரேக் சைஸை பாருங்க. என்னோட ரேக் சைஸ் வந்து இவ்வளவு சின்னது, உங்களோட கேன் இவ்வளவு பெருசா இருக்கு, நான் இப்படி வைக்கிறது. ஸோ ரியல் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் பெப்சி வந்து அவங்களோட மாடலே ரீடிசைன் பண்ணாங்க, கேன் சைஸுக்கு கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பெப்சியோட growth வந்து அன்இமேஜினபிள். Er.N.RAHUL மேடம் இன்னைக்கும் ஏன் வந்து இந்தியாவில் ஒரு ரீடிங் ஃபிகரா, ஐகானிக் ஃபிகரா இருக்காங்கன்னா அது ரீசன் வந்து அந்த பெப்சியில அவங்க பண்ண அந்த சேஞ்ச் தான். ஒரு பாட்டில் ஸ்ட்ரக்சர் போய் ஒரு கேன் ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வந்தாங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் ஏன் சொல்றேன்னா, ஒரு காலேஜ் ஆர்கனைசேஷன்ல எப்படி யூஸ் பண்ண டிசைன் திங்கிங் ஃபார் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு தனியாவே ஒரு சார்ட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம், வேர் எங்க ப்ராப்ளம் நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது. அட்மிஷன்ஸ்ல நான் இந்த டிசைன் திங்கிங் வந்து அமிட்டி யூனிவர்சிட்டி
ஏன் இன்னைக்கு ஒன் ஆஃப் த லீடிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் பாத்தீங்கன்னா Amity has a design thinking body inside the institution. Why there is a problem in is happening? Why it is happening? And the design thinking or design thinking for organization அப்படின்ட்டு தனியா இருக்கு. Why the problem is happening? The design thinking step by step. இந்த 5 ஸ்டெப்பும் அங்க practically implement பண்ணணும். And then we have to find the results. கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், but of course we'll get the results. பண்ணலாம் சார். Okay. Thank you. Yeah. Thank you. அது டீட்டெயில்ல சொல்றது புரியாது. அது ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி பேசினாதான் உங்களுக்கு புரியும். டெஃபினட் நான் வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் நான் உங்களுக்கு பண்றேன். டிசைன் திங்கிங் ப்ராக்டிக்கலா எப்படி அப்ரோச் பண்றது, டிசைன் திங்கிங் ஃபார் ஆர்கனைசேஷன் தனியா, டிசைன் ஒரு பாலிசி எடுத்தா போதும். நம்ம டிசைன் திங்கிங் பி ஸ்கூலோட இது இருக்கும், நான் அது உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். அதை வச்சு நீங்க ஆர்கனைசேஷனல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்காக அது பண்ண முடியும். I'll say that step by step. Okay. Thank you, Rahul. Thank you. Say other participants. Yeah. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். டிசைன் திங்கிங் நான் எப்படி அப்ளை பண்ணேன்னு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஸோ நான் டிசைன் திங்கிங் படிச்சதுக்கு அப்புறம் டன் மல்டிபிள் திங்ஸ். பட் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து ஸ்டில் லேகிங் இன் மெனி திங்ஸ். இது வரைக்கும் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல டெடெக்ஸ் மாதிரி ஈவெண்ட் வந்தது கிடையாது, டெக்ஸ்டார்ஸ் ஈவெண்ட் கிடையாது, ஸ்டார்ட் அப் பிராண்ட் கிடையாது. பிகாஸ் நம்மளோட பார்ட் என்னன்னா, இப்போ என்ன பிரசன்ட் ஃபியூச்சர் பாசிபிலிட்டிஸை விட நமக்கு இப்போ என்ன இருக்கு அதை வச்சுட்டு நம்ம சர்க்கிள் இருந்திருக்கோம். ஃபியூச்சர் பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து நம்ம திங்க் பண்றதுக்கு நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல. ஸோ எல்லாரும் முடியாதுன்னு சொன்ன ஒரு விஷயத்த தான் நான் பண்ணேன். ஐ கேன் டூ. நான் அது உங்களை எஃபோர்ட் எடுத்தா முடியும்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தான் 4 தடவை ரெஜெக்ட் பண்ணாலும் நான் டெடெக்ஸ் லைசன்ஸ் வாங்கினேன். டெடெக்ஸ் இஸ் அ குளோபல் ப்ரோக்ராம். நீ கூகுள்ல சர்ச் பண்ணலாம் டெடெக்ஸ் என்னன்னுங்கிறது. ஸோ டெடெக்ஸ் கன்னியாகுமரி வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ ஹவ் brought it to கன்னியாகுமரி. நான் தான் அதோட லைசன்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசர் லைசன்ஸே நான் தான். ஸோ ஆக்சுவலி அது ஆகஸ்ட்ல போன மாசம் நடக்க வேண்டியது, ஏப்ரல்ல நடக்க வேண்டியது. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி கோவிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனால அது போஸ்ட்போன் ஆயிடுச்சு. அண்ட் தென் டெக்ஸ்டார் ஸ்டார்ட் அப் வீக்கெண்ட்ஸ். டெக்ஸ்டார்ஸ் வந்து இட்ஸ் டெக்னாலஜி பேஸ்ட் கூகுளோட ஈவெண்ட். அது கூகுள் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஈவெண்ட், டெக்ஸ்டார்ஸோட ஈவெண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டெவலப்பிங் டெக்னாலஜி இனோவேஷன்ஸ். ஸோ அது வந்து இது வரைக்கும் நடந்தது வந்து சென்னை, கொச்சி அங்க மட்டும் தான். இப்போ இந்தியன் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து சென்னை தான் போகணும். நான் அது சொல்லும்போது யாரும் நம்பல. சரி டெக்ஸ்டார்ஸ் நாகர்கோவில் இருக்குப்பா, இல்ல கிடையாது. அது நான் லைசன்ஸ் எடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சு. அதாவது இருக்கு, நம்மளாலே முடியும் அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நானே இறங்க வேண்டியது வந்துச்சு. இப்போ டெக்ஸ்டார்ஸ் ஸ்டார்ட் அப் வீக்கெண்ட் கூகுள் லைசன்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு. ஐ ஆம் த ஆர்கனைசர், லீட் ஆர்கனைசர். நானும் ஜிஜின் துரை லீட் ஆர்கனைசர். அண்ட் அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் கிரைண்ட் இது வரைக்கும் மதுரையில வரைக்கும் இருக்கு, மதுரைக்கு அப்புறம் கிடையாது. குளோபல் பிளாட்ஃபார்ம் அதுவும் ஐ ஹாவ் brought it. ஸோ இது எதுக்கு பண்ணேன்னா, எனக்கு பேரு கிடைக்கணுங்கிறது நான் பண்ணல. யார் நினைச்சாலும் எல்லா விஷயமும், நீ எங்க இருக்கிறங்க பிரச்சனை இல்லை. நீங்க வந்து கன்னியாகுமரியில இருக்கிறீங்களோ, இல்ல சென்னையில இருக்கிறீங்களோ, இல்ல திருப்பரப்புல இருக்கீங்களோ, தக்கலையில இருக்கீங்களோ, மேட்டர் கிடையாது. என்தியூசியாசம் இருக்கு, பேஷன் இருக்கு அப்படின்னா டெஃபினட்டா உங்களால முடியும்னு ஒரு ப்ரூவ் பண்ணும். இன்னை வரைக்கும் திருநெல்வேலியில போய் கன்னியாகுமரியில டெடெக்ஸ் இருக்கு, டெக்ஸ்டார்ஸ்னா யாரும் நம்பல. நான் ஸ்பான்சர்ஷிப் கேட்க போகும்போதும் நீங்க போய் சொல்றீங்கன்னு என்ன சொன்னாங்க. அதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் எடுத்து காட்டினேன். நம்புறீங்களா? இப்போச்சும் நம்புங்கப்பா. அப்புறம் நம்பினாங்க. திஸ் இஸ் த சினாரியோ. அதாவது நம்மள ஒரு மைண்ட் செட் வச்சிருக்கோம், நடக்காது, முடியாது, வராது அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டோட இருக்கும். இந்த மைண்ட் செட்டை நம்ம பிரேக் பண்ணணும். நடக்கும், வரும், முடியும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டை அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணணும். 2018 வரைக்கும் நான் ஒரு கன்வென்ஷனல் ஒரு டீச்சரா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் டைரக்டராகவோ இல்ல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃபா இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் என்னோட லிமிட். பட் எனக்கு அங்க க்ரோத் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. நான் ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க, நீங்க ஆண்டர்பிரினர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் பி இன்ட்ராபிரினர். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இன்ட்ராபிரினர்ஷிப் ஒரு காலேஜ்ல ஒர்க் பண்றீங்கன்னா இல்ல காலேஜ்ல படிக்கிறீங்கன்னா, அந்த காலேஜ்ல எனக்கு எப்படி எல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியும், எப்படி எல்லாம் க்ரோ பண்ண முடியும், ஃபர்ஸ்ட் அதை முடிக்கணும். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க கேதர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் you can come out and then you can do wonders. அதுதான் what I have to say. Design thinking, that's a core policy of design thinking. Thank you. Any questions?
Participants, if you have any other questions, you can. Question யாருக்குமே இல்ல, யாருக்கும் எதுவும் புரியலையா? But your presentation was clear, sir. There won't be any other thing. We may be expecting one workshop from you, sir. I will request you in proper channel. Definitely. Okay, because we want to take it to some another level. Sure. Okay, so before winding today's workshop, first of all, I thank Engineer Rahul for this wonderful session, sir. Thank you very much for joining with us and giving a clear, very clear and user-friendly, I can say that here, wonderful presentation, and you presented well, and we got some initial idea regarding this design thinking. So we'll be taking it to the next level with some workshop in this regard. Because I got a lot of feedback from our faculty also, students also giving good feedback regarding this session. Thank you very much, sir, giving this wonderful session. So I like to thank the ICT Academy people, because they only bridge the gap between us and Mr. Rahul. They only given the contact and made the link. So I thank the members from ICT Academy of Tamil Nadu, Rajkumar, Suman, Jebin, and Purna Prakash, sir. Thank you very much for them. Also, I thank our management, because they only given permission to organize this type of event. Our principal, Dr. J. Mageshwaran, our correspondent, Reverend Father Maria William, also the deans, vice principal, and I thank all the HODs, because they have communicated this thing to their students, and the students and the faculty members were joined for this meeting. Also, I thank all the faculty members and students joined here for this webinar. Also, I thank my team members, Anthony Jones Kumar, Sister Administrator, and CM Varun for organizing this event. Also, I thank our placement officer, Anto Xavier Roach, because he helped me for all the power seminars. Thank you very much, Anto sir. Thank you very much, Anthony sir and Varun. Once again, thank all of you for joining this webinar. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much, Ando Kumar sir. Thank you so much, Ando Xavier sir, and thank you all dear faculty members and students for patiently listening to me. And if I could be of help in any sense, please let me know. I'm very happy to help you, being the son of the soil. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. Yes, thank you very much, Rahul. So it was a wonderful presentation. I'm very glad to see you standing tall in front of us now with international certification and skills. So keep going. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. Bye.